Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Namah, Yadavaya Namah, Hare Namah, Hare Namah, Yadavaya Namah.
Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Gopal Govinda Ram Madhusudana. Gopal Govinda Ram Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohana. Second one. Giridhari Gopinath Madana Mohana. Rendu. Chara. Rendu. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavan Ram. Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavan Ram. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Radha. Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe Radha. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe. Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe. Jaya Gauranga 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 Jaya Gauranga Gauranga. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya. Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya. Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura. Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura. Harinam Sankirtan ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.
హరే కృష్ణ. రమేష్ ఉన్నదా గోమాత? ఇక్కడే ఉన్నావా? రమేష్ ఉన్నాడా? ఆయన గోపాలకు ఉన్నాడా? సరే ఉన్నని గోమాత కూడా క్లాస్ ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయం ముదీరయే. నష్టప్రాయేషు అవధ్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భాగవతీరుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టకే. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రయే. హరే కృష్ణ. అందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు మనం ఇస్కాన్ ఖమ్మంలో గోవర్ధన్ పూజ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్నాము. అట్లనే నిన్న శ్రీల ప్రభుపాదుల యొక్క తిరోభావ తిథి కూడా జరిగిందనమాట. సో లాస్ట్లో రామలక్ష్మణ ప్రభు శ్రీల ప్రభుపాదుల గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తారు. మనకి టైం ఉంటే ఆల్రెడీ మనకి 12 అవుతుంది. 1 గంట ప్రవచనం ఉంటుంది, 45 మినిట్స్. సో తర్వాత మనకి అక్కడ గిరి గోవర్ధని అన్నకూటంతో అన్నంతో కూటంలాగా తయారు చేసి అన్నకూట్ అంటారు. సో గోవర్ధన్ని అలంకరించి చేస్తారు. అప్పుడు రెడీ చేసినప్పుడు మనం పూజ చేసేటప్పుడు గోవర్ధన్కి అదేవిధంగా దేవుడికి ఇద్దరికి కలిపి ఇక్కడ రాధాకృష్ణ కూడా కలిపి పూజ చేస్తాము. తర్వాత అందరూ కూడా ప్రదక్షిణ చేయాలన్నమాట. గోప్రదక్షిణ గోవర్ధన పరిక్రమ కూడా చేస్తాం మనం. సో వీలుంటే ఇక్కడ అవకాశం ఉంటే ఇక్కడ చేద్దాం, లేకుంటే బయట ఏర్పాటు చేస్తే బయట ఏర్పాటు. సో ఈరోజు మనం గోవర్ధన్ లీల యొక్క విశేషాలు తెలుసుకుందాము. చెప్పండి మంత్రము. నమస్తే గిరిరాజాయ శ్రీ గోవర్ధన నామినే అశేష క్లేశాయ అశేష క్లేశనాశాయ పరమానందదాయినే. నమస్తే గిరిరాజాయ శ్రీ గోవర్ధన నామినే అశేష క్లేశనాశాయ పరమానందదాయినే. నమస్తే గిరిరాజాయ శ్రీ గోవర్ధన నామినే అశేష క్లేశనాశాయ పరమానందదాయినే. సో ఇది గోవర్ధన యొక్క ప్రణామ మంత్రం అని చెప్పొచ్చు మనం. సో ఇందులో చూసినట్లయితే నమస్తే గిరిరాజాయ శ్రీ గోవర్ధన నామిని అశేష క్లేశనాశాయ పరమానందదాయిని. సో ఆయనకి ఒక పేరు ఉందన్నమాట. భగవంతుడి యొక్క ప్రత్యేకమైన అవతారం గిరిరాజ్ అని అంటారు అన్నమాట. నమస్తే, ఆయనకి నమస్కారం చేస్తున్నాం. నమస్తే గిరిరాజాయ శ్రీ గోవర్ధన్ నామిని, ఆయన యొక్క నామము గోవర్ధన్. అశేష క్లేశనాశాయ, మనకున్నటువంటి అనేక కష్టాలు ఏతున్నాయో క్లేశాలు అంటాం. ఏం క్లేశాలు ఉన్నాయి మనకి? 7 రకాల క్లేశాలు ఉంటాయి.
ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి జీవులందరూ కూడా ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక, ఆది దైవిక, జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి, ఈ 4 ప్లస్ మొదటి 3. సో త్రివిధ తాపాలు అంటారు మొదటి 3. సో అదేవిధంగా జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి అనే సంసార చక్రం, ఇవన్నీ కూడా జీవులకు ఉన్నటువంటి కష్టాలు అన్నమాట. అశేష క్లేశ నాశాయ, అందుకే ఎవరైతే శుద్ధ భక్తి చేస్తారో రూపకోసం చెప్తారు. శుద్ధ భక్తి చేస్తే, భగవంతుడి యొక్క ప్యూర్ డివోషన్ చేస్తే, భక్తి చేస్తే అంటే ఏమవుతుందంట, 5 లక్షణాలు చెప్పారు శుద్ధ భక్తిని. మొదట ఏమవుతుంది, క్లేశ అగ్ని. క్లేశాగ్ని అంటే క్లేశం అంతా పోతుంది. ఏం క్లేశం అంటే ఇవి అన్నమాట. రెండోది శుభద, అంటే ఆస్పీషియస్నెస్, అంత శుభం చేకూరుతుంది. సో మూడోది మోక్ష లబ్ధాకృత్, మోక్షాన్ని కూడా తుచ్చంగా మనం భావిస్తాము. మానవ జీవితం వచ్చిన తర్వాత లక్ష్యం ఏంటిది, ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షం, చతుర్విధ పురుషార్థాలు అని చెప్పుకుంటాం కదా. సో కాబట్టి ఎవరైతే శుద్ధ భక్తి చేస్తుంటారో, భగవంతుడి యొక్క భక్తి చేస్తుంటారో, కేవల భక్తి చేస్తారో, అనన్య భక్తి చేస్తారో, శుద్ధ భక్తి చేస్తారో, ప్యూర్ డివోషన్ చేస్తారో, వాళ్ళకు మోక్షం అనేది తుచ్చంగా భావిస్తారు. వాళ్ళు నమోక్షే గ్రహమేస్తి దామోదరేహ అని మనం రోజు పాడుతుంటాం దామోదర లీలలో. సో ఏం కోరుకుంటాం మనము, మోక్షాన్ని కోరుకోవట్లేదు. ఏంటి మరి మోక్షం అంటే, మోక్షం అంటే ఏంటి, జన్మరాని, ఈ జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి చక్రంలో పడిపోకుండా ఉండటాన్ని మోక్షం అంటే. ఏంటి మరి అట్లేంటి, మోక్షం రాకుండా శుద్ధ భక్తి చేస్తే మోక్షం వద్దా మనకి, ఎందుకొద్దు? సో మోక్షం అంటే అక్కడ డెఫినేషన్ అర్థం చేసుకోవటంలో ఉంటుంది. సాలోక్య, సామీప్య, సారూప్య, శాస్త్రి, సాయుధ్య అని 5 రకాల ముక్తులు ఉంటాయన్నమాట మోక్షం. సాలోక్య అంటే భగవంతుడు ఉన్నటువంటి లోకానికి వెళ్ళటం. సామీప్య అంటే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళటం, భగవంతుడి దగ్గరే ఉండొచ్చు అన్నమాట. సాలోక్య, సామీప్య, శాస్త్రి అంటే భగవంతుడికి ఎంత ఐశ్వర్యం ఉందో అంతే ఐశ్వర్యాన్ని మనం పొంది ఉంటాము. సో తర్వాత సారూప్య అంటే భగవంతుడికి ఎలాంటి రూపం ఉందో అలాంటి రూపాన్ని పొందాం. ఇంకా సాయుధ్య అంటే ఇంకా అది తుచ్చమైనటువంటిది, వైష్ణవులు గాను వైష్ణవులు ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు ప్రాక్టికల్గా. ఉదాహరణకి కంసాది, శిశుపాలాది రాక్షసులు కూడా భగవంతుడి యొక్క శరీరంలో కానీ, భగవంతుడి యొక్క బ్రహ్మజ్యోతిలో కానీ లీనమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే భగవంతుడు టచ్ చేస్తే ఎలాంటి మహాపాపి అయినా సరే వాళ్ళకి ముక్తి వస్తుంది అనమాట. అంటే భగవంతుడి యొక్క శరీరంలో కానీ, భగవంతుడి యొక్క జ్యోతిలో కానీ, బ్రహ్మజ్యోతిలో కానీ లీనమవుతారు. సో అలా కాకుండా మరి భగవంతుడు లాంటి రూపం మనకొద్దా, భగవంతుడు లాంటి ధనము, ఐశ్వర్యం మనకొద్దా, భగవంతుడి పక్కన ఉండొద్దా, మనం భగవంతుడి లోకంలో ఉండొద్దా అంటే అవి కూడా వినా మత్సేవనం వినా నా గృహ్యంతి, అంటే భగవంతు సేవ లేకుండా అలాంటి అపులెన్స్ ఇచ్చారనుకోండి. కృష్ణుడు నాడు, కృష్ణుడి పక్కన అలాంటి బిల్డింగ్ ఉంది. మనం అందరం కోరుకుంటేదేంటి, కృష్ణుడి దగ్గరికి ఎందుకు వస్తామంటే 4 రకాల వ్యక్తులు నా దగ్గరికి వస్తారని భగవద్గీతలో చెప్తారు భగవంతుడు. ఎవరు వాళ్ళు 4 రకాల వ్యక్తులు? అర్ధో, అర్ధార్థి, జిజ్ఞాసు, జ్ఞానీచ, భర్తర్షభ. అర్ధో అంటే కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళు నా దగ్గరికి వస్తారు. అర్ధార్థి ధనం కావాల్సిన వాళ్ళు నా దగ్గరికి వస్తారు. జిజ్ఞాసు అంటే తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి, అసలు నేను ఎవరిని, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, ఎక్కడ పోతాను, అసలు ఏంటిది అని. జ్ఞాని అంటే జ్ఞానికి తెలుసు అనమాట, నేను శరీరం కాదు ఆత్మ, అదేవిధంగా భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడు, నారాయణుడు ఎంత గొప్పవాడు, కృష్ణుడు ఎంత గొప్పవాడు అని తెలుసు అన్నమాట. సో అర్ధో, అర్ధార్థి, జిజ్ఞాసి, వీళ్ళు 4 కూడా వస్తారన్నమాట. కానీ సో వీళ్ళకి ఇలాంటి ముక్తులు వస్తాయి. సాలోక్య, సామీప్య. వాడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు, ధనం కావాలి, ధనం కావాలంటే నా అంత ధనం ఇచ్చేస్తాను, వైకుంఠంలో అని ఇచ్చేస్తాను. కానీ సేవ్ అయిపోయాడు. ఈయన కోరుకోవట్లేదు, ఆయన ఇవ్వట్లేదు, 2. సో అలాగే మనకి ఇల్లు కావాలి, పర్మనెంట్ ఇల్లు కావాలి, పర్మనెంట్ జాబ్ కావాలని కోరుకుంటాం కదా మనమంతా. సో కాబట్టి శాశ్వతంగా ఎటర్నల్గా ఉన్నటువంటి ఇల్లు, పర్మనెంట్ అన్ని కూడా ఇస్తారు భగవంతుడు. ధనం కావాలని, ఏది కావాలని ఇస్తారు. కానీ ఆయన సేవని ఇవ్వడు అన్నమాట. అందుకే సేవ అనేది ఉన్నతమైనటువంటి. సో అందుకే చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్తారు, న ధనం న జనం న సుందరీం కవితాంబ జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనేశ్వరే భవతా భక్తి రహితికి. భక్తి ఇవ్వండి అని. భక్తి అంటే ప్రభుపాద రాస్తారు, భక్తి అంటే ఇంగ్లీష్లో డివోషనల్ సర్వీస్. ఏంటది? డివోషనల్ సర్వీస్ అంటే సేవ అనేది ఉంది అందులో. భక్తి అంటే సేవ చేయటం భగవంతుడికి. సో ఎలాంటి సేవ చేస్తామంటే 5 రకాలైనటువంటి సేవలు ఉంటాయి ప్రధానంగా. సో
శాంతరసము, దాస్యరసము, సాఖ్యరసము, వాత్సల్య రసము, మాధుర్య రసము. సో ఈ విధంగా భగవంతుడికి మనకున్నటువంటి రిలేషన్ బట్టి, మనకున్నటువంటి కోరికను బట్టి, మనకు కలిగినటువంటి సాంగత్యాన్ని బట్టి మనము ఇలాంటి ఒక సేవలో నిమగ్నం అవుతాం. సో కాబట్టి మరి ఒకరు గోపిక మాధుర్య భావంతో కృష్ణుని ఎలా ప్రేమిస్తున్నారు, సేవిస్తున్నారు, ఒకరు స్నేహితుడిగా ఎలా సేవిస్తున్నారు, ఒకరు వాత్సల్య రసంలో ఎలా సేవిస్తున్నారు, ఒకరు దాస్యరసంలో ఎలా సేవిస్తున్నారు, తేడా ఏంటి? మరి అందరూ గోపికలే కావచ్చు కదా, అందరూ కృష్ణుని స్నేహితులు ఎందుకు కావట్లేదు అంటే వాళ్ళకు కలిగినటువంటి సాంగత్య ప్రభావం వల్ల వాళ్ళు అలా లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంటారు. సో కాబట్టి మీరు ఎలాంటి సాంగత్యంలో ఉన్నారో అక్కడే మీ డెస్టినేషన్ ఫిక్స్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో కాబట్టి మీరు దాస్యరసంలో ఉన్నటువంటి సాంగత్యంలోకి వచ్చారనుకోండి, మీ గురువు దాస్యరస భావంలో ఉన్నాడు అనుకోండి, మీరు కూడా అక్కడికే వెళ్తారు. సో కానీ మీ గురువు వాత్సల్య రసంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అనుకోండి, అలాంటి సాధువుతో పరిచయం అయింది అనుకోండి, మీరు కూడా వాత్సల్య రసాన్ని పొందుతారు. లేదా మాధుర్య రసం, గోపికల్లాగా కృష్ణుడు ఏ విధంగా అయితే గోపికలు ప్రేమించారో గోదాదేవి చెప్తుంది కదా ఆండాల్. సో అలా మాధుర్య రసంతో ఉన్నటువంటి భక్తులతో సాంగత్యంలోకి వస్తే భగవంతుని మాధుర్య రసంతో సేవిస్తామన్నమాట. సో కాబట్టి మనము ఏ రసంలో మనం సేవిస్తామనేది, ఏ భావంలో సేవిస్తామనేది మనం ఎలాంటి సాంగత్యంలో ఉన్నామో అది నిర్ణయిస్తుంది. సో అందుకే సాంగత్యం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనమందరం అనుకుంటాం ఏంటి ప్రతి ఆదివారం పోవటం ఎందుకు అని. సో కానీ మనకి అక్కడ గురువుతోటి స్ట్రాంగ్ రిలేషన్ ఏర్పడాలి, మన స్వరూపం మనం ప్రకటితం చేసుకోవాలి, ఎవరిని నేను అన్నటువంటిది మనకు తెలిసి ఉండాలి. మనం వైకుంఠంలో మనకు ఒక రిలేషన్ భగవంతుడితో ఉంటుంది, ఒక దాసుడు గాను, ఒక స్నేహితుడు గాను, ఒక పుత్రుడు గాను, అంటే తల్లిదండ్రులు గాను, లేదా ఒక ప్రేమికుడు గాను ఒక రిలేషన్ ఉంటుంది. సో అది ఎవరు రిలీవ్ చేస్తారంటే గురువు యొక్క కృప వల్ల, అదేవిధంగా కృష్ణుడి యొక్క కృప వల్ల అది ప్రకటితం అవుతుంది, మనకు తెలుస్తుంది. సో సాధారణంగా ఏ స్థితిలో ఉన్నా కూడా దాస్యరసంలో ఉన్న, వాత్సల్య రసం ఉన్న, సాఖ్యరసంలో ఏదైనా కూడా సేవ అంటారు. సో యశోదమాత వాత్సల్య రసంలో ఉన్నా కూడా సేవ చేస్తుంది కృష్ణుని, గోపికలు కూడా కృష్ణుని సేవిస్తున్నారు. అదేవిధంగా గోప బాలురు కూడా సేవిస్తున్నట్లే. అదేవిధంగా డైరెక్ట్గా వైకుంఠంలో సేవ భావంలో ఉన్నటువంటి మాస్టర్ సర్వెంట్ రిలేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా సేవ చేస్తున్నారు, కానీ జస్ట్ భావంలో మాత్రమే తేడా ఉంటుంది. సో ఈరోజు అంటే గోవర్ధన గిరి పర్వతాన్ని కృష్ణుడు ఎందుకు ఎత్తాడు, మరి ఎందుకు చేశాడు ఈ లీలాన్ని చూసినట్లయితే కృష్ణుడు అనేకమైన లీలలు చేశారు బృందావనంలో. సో మొదటిది భగవంతుడు ఎవరు అంటే మీ అందరికి తెలుసు కదా డెఫినేషన్ ఏంటి, భగవంతులని ఎవరిని అంటాము? ఎవరికైతే ధనవంతులని ఎవరిని అంటాము? ధనం ఉన్నవాడిని. విద్యావంతులని ఎవరిని అంటాము? విద్య ఉన్నవాడిని విద్యావంతులు అంటాం. భగవంతులని ఎవరిని అనేది? షడైశ్వర్యాలు ఉన్నవాడిని అంటే భగా ఉన్నవాడిని భగవంతుడు, ధనం ఉన్నవాడిని ధనవంతుడు అంటారు. సో అట్లనే సో ఏంటి ఐశ్వర్యము అంటే భగ అంటే ఐశ్వర్యాలు అన్నమాట. షడైశ్వర్యపూర్ణ అంటే 6 ఐశ్వర్యాలు సంపూర్ణంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని. సో ఈ గోవర్ధన పర్వత లీల అనేది భగవంతుడి యొక్క ఒక ఐశ్వర్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఏ ఐశ్వర్యాన్ని తెలియజేస్తుంది? భగవంతుడికి 6 ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయి. ఏంటి అవి? మొదటి చెప్పండి. ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య, నాట్ సమగ్రస్య అంటే సంపూర్ణ సంపద. ఐశ్వర్యం అంటే సంపద. ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య ఒకటి అంటే సంపూర్ణ ఐశ్వర్యము, ఆల్ వెల్త్ ఉంది ఆయన దగ్గర. వీర్యస్య సమగ్రమైనటువంటి వీర్యం అంటే సంపూర్ణమైనటువంటి శక్తి ఉంది. ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య వీర్యస్య యశస్య అంటే సంపూర్ణమైనటువంటి యశస్సు అంటే కీర్తి ఉంది. తర్వాత శ్రియ అంటే బ్యూటీ, సంపూర్ణమైనటువంటి అందము ఉంది. తర్వాత జ్ఞాన వైరాగ్యస్య సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము ఉంది, సంపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యం ఉంది. ఈ 6 ఐశ్వర్యాలు భగవంతుడికి ఉన్నాయి. గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తడం అనేది ఏ ఐశ్వర్యాన్ని ప్రకటితం చేస్తుంది మనకి? ఒకటోదా, రెండోదా, మూడోదా, నాలుగోదా, ఐదోదా? ఆయన యొక్క శక్తి గురించి చెప్తుంది. ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య వీర్యస్య, వీర్యస్య అంటే ఆయన యొక్క అంత శక్తిమంతుడు, అంత వీర్యవంతుడు అని ప్రూవ్ చేస్తుంది. సో సాధారణ వ్యక్తి ఎవరు కూడా అంత శక్తి కలిగి ఉంటారన్నమాట. సో కాబట్టి ఇది
6 ఐశ్వర్యాల్లో ఒక ఐశ్వర్యము. సో భగవంతుడు మరి గోవర్ధన పర్వతాన్ని ప్రూవ్ చేశారన్నమాట. ఆయన అంత శక్తిమంతుడు. జస్ట్ అట్లా లేచి కష్టపడి లేపడమే కాదు, జస్ట్ ఒక్క చిటికిన వేల మీద 7 రోజులు ఉంచారన్నమాట. సో ఏ సాధారణ వ్యక్తి ఎవరు కూడా చేయలేదు. సో భగవంతుడి యొక్క ఒక అపులెన్స్ అనేది అక్కడ ప్రూవ్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎందుకు చేశారు? కారణాలు ఏంటి? ఇంద్రుడి యొక్క గర్వాన్ని అణచటం కోసం. సో భగవంతుడు యొక్క భక్తుల యొక్క హృదయంలో గర్వం ఉంటే భగవంతుడు సహించడన్నమాట. అసలు గర్వం ఉందని మనం కూడా తెలియకపోవచ్చు. కాబట్టి ఆ లీల ద్వారా భగవంతుడి యొక్క భక్తి చేస్తుంటే మనకి అవన్నీ కూడా పోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకే ఒక్కోసారి మనకి గర్వం ఉందని మనం వేరే వాళ్ళు చెప్తే కూడా మనకు కోపం వస్తుంది అనమాట. నువ్వు నన్ను అట్లా గర్విస్తాడు, వీడికి ఎంత గర్వం రా అంటే వామ్మో వీడి మళ్ళీ మొహం కూడా చూడకూడదు అనుకుంటున్నాను, నన్ను ఇట్లా అన్నాడు అని. సో కాబట్టి మనం భక్తులతో వ్యవహరించేటప్పుడు చాలా స్మూత్గా వ్యవహరించాలి. అంటే సున్నితమైనటువంటి సంబంధం కలిగి ఉంటాం అన్నమాట, రిలేషన్ భక్తులతో. సో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఎవరైనా తిట్టారనుకోండి, నువ్వు అలాంటి వాడివి ఇలాంటి వాడివి గర్విస్తువి అనేసి, లోభివి అని, కామి క్రోధి లోభి అన్నది అనుకోండి. సో మన హృదయాన్ని మనం పరీక్షించుకోవాలన్నమాట. నా హృదయంలో కామం ఉందా, క్రోధం ఉందా, లోభం ఉందా, గర్వం ఉందా? ఏం చేయాలి మరి? గర్వం ఉంటే ఏం చేయాలి? ఎవరిని పూజించాలి తెలుసా? కరెక్ట్. అంటే మీరు మూలం చెప్పారు, దానికన్నా వివరణ వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ అని చతుర్వ్యూహం ఉంటుందన్నమాట. ఎవరైతే సంకర్షణను పూజిస్తారో వాళ్ళ యొక్క అహంకారం అనేది పోతుంది. అహంకారం అంటే మిథ్యా అహంకారం, ఫాల్స్ ఐడెంటిటీ అంటారు, అది పోతుంది. సో అదేవిధంగా వాసుదేవుని పూజించడం వల్ల మన యొక్క చిత్తం అనేది శుద్ధి అవుతుంది, కాన్షియస్నెస్ అనేది ప్యూరిఫై అవుతుంది. సంకర్షణని పూజించడం వల్ల మన యొక్క అహంకారం అనేది పోతుంది. సో ఈ లోకంలో యొక్క సంకర్షణుడికి ప్రతినిధి ఎవరంటే శివుడు అనమాట. మెడలో ఎప్పుడు ఆ సంకర్షణని, శివుడిని అంటే పాముని వేసుకొని ఉంటాడనమాట. ఆయన ఇప్పుడు సంకర్షణ మీద 24 hours మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి మన యొక్క అహంకారం పోవాలంటే శివుడిని కానీ లేదా సంకర్షణ కానీ పూజించాలన్నమాట. వాసుదేవ సంకర్షణ. సో తర్వాత మన యొక్క బుద్ధి శుద్ధి కావాలంటే ఎవరిని పూజించాలి? బుద్ధి పవిత్రం కావాలంటే, బుద్ధి లేదురా మీకు అంటాం కదా అంటే ఏదో రాంగ్గా ఉన్నాం కాబట్టి మనకు బుద్ధి లేదంటారు. మన బుద్ధి పవిత్రం కావాలంటే ఎవరిని మనం పూజించాలి? అనిరుద్ధుని అన్నమాట. వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ అని నలుగురు ఉంటారు కదా. అనిరుద్ధుని పూజిస్తే బుద్ధికి ఇన్ఛార్జ్ దేవత అన్నమాట. సో ఈ లోకంలో బుద్ధికి దేవత బ్రహ్మ అన్నమాట. సో బ్రహ్మని పూజించడం ద్వారా మన బుద్ధి సక్రమం ఉంటుందని, లేదా అనిరుద్ధుని పూజించాలి. సో మనస్సుని సక్రమంగా చేయాలంటే ఎవరిని పూజించాలి? మనస్సు ప్రతినిధి ఎవరు? చతుర్వ్యూహంలో ఇంకెవరున్నారు? ముగ్గురు అయిపోయింది కదా. వాసుదేవ సంకర్షణ అనిరుద్ధ అయిపోయింది, ఇంకెవరున్నారు? ప్రద్యుమ్నుడు. సో కాబట్టి మనసుకు ప్రతినిధి ఎవరు? మనసు దేవత ఎవరు? ప్రద్యుమ్నుడు అన్నమాట. ఓకే. సో కాబట్టి ఆ ప్రద్యుమ్నుడికి ఈ లోకంలో ఎవరు ప్రతినిధి? చంద్రుడు అన్నమాట. ఓకే. సో అందుకే విరాట్ రూపం వర్ణన వచ్చేటప్పుడు మనసో చంద్రమా జాయత అంటారు. అంటే చంద్రమ మనసో జాయత, చంద్రుడి నుంచి మనసు వచ్చింది అంటారు. ఓకే. సో కాబట్టి ఈ విధంగా మనము పవిత్రం కావాలంటే చతుర్వ్యూహాన్ని పూజించినట్లయితే మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము, చిత్తము కూడా పవిత్రం. లేదా డైరెక్ట్గా కృష్ణ చైతన్యం, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ యాక్టివిటీ చేస్తే మనం పూర్తిగా పవిత్రం అవుతుంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. సో ఇది చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ యొక్క వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధులకు ప్రతినిధి మూలమైనటువంటి కృష్ణుడిని మనం రాధాకృష్ణులను పూజిస్తున్నాం కాబట్టి మన యొక్క అంత పవిత్రం అవుతుంది అన్నమాట. సో మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నామంటే ఈ భక్తులు మోక్షాన్ని కూడా తుచ్చంగా భావిస్తారు, శుద్ధ భక్తులు అని చెప్తున్నాం. వాళ్ళకి సింటమ్స్ ఏంటి? శుద్ధ భక్తి యొక్క లక్షణాలు ఏంటి? క్లేశాగ్ని, శుభద, మోక్ష లఘుదాకృత్. 4వది సాంద్రానంద విశేషాత్మ. సాంద్ర ఆనంద విశేష ఆత్మ అంటే ఘనమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతారంట ఎవరైతే ఈ యొక్క శుద్ధ భక్తిని చేస్తుంటారు. రూపగోస్వామి చెప్తుంది అన్నమాట. ఘనమైనటువంటి ఆనందం అంటే ఎట్లా చెప్తాం మరి? ఆనందం అంటే తెలుసా మీ అందరికీ? దేనితో వస్తుంది ఆనందం?
ఇంద్రియాలతో వచ్చేదాన్ని ఏమంటారు? మనకి చలికాలంలో మనం చలినీళ్ళతో స్నానం చేయాలంటే ఏమనిపిస్తుంది మనకి? ఏమంటాం? చాలా కష్టంగా ఉంది అంటాం. సో సుఖము కష్టం అన్నమాట. సుఖ దుఃఖము లేదా సుఖము కష్టం. సో ఇంద్రియాలకు వచ్చేటువంటిది ఆనందం కాదు, ఆనందం ఇంద్రియాలకు ఏం రాదు. సో ఆత్మకు వచ్చేదాన్ని ఆనందము అంటాను, శరీరానికి వచ్చేదాన్ని సుఖ దుఃఖము అంటాను, సుఖము లేదా దుఃఖము. సో సాంద్రానంద విశేషాత్మ అంటే ఘనమైనటువంటి ఆనందం. భక్తి చేస్తే, శుద్ధ భక్తి చేస్తే ప్రబోధానంద సరస్వతి చెప్తారనమాట, కైవల్యం నరకాయతే విశ్వం పూర్ణ సుఖాయతే. ఈ భౌతిక జగత్తు మనం దుఃఖాలయం అని చెప్పుకుంటాం, కానీ ఎప్పుడైతే శుద్ధ భక్తి చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఈ విశ్వాన్ని కూడా ఎంతో ఆనంద ఆలయంగా చూడగలుగుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడికి సంబంధం లేకుండా ఉండరు, కృష్ణుడితోనే ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఆనందంగా ఉండగలుగుతారు. ఎవరైతే కృష్ణుడితో ఉంటారో వాళ్ళు, ఎప్పుడైతే సూర్యుడితో మనం ఉంటే మనకి అజ్ఞానం ఉంటుందా, చీకటి ఉంటుందా? సూర్యుడు పోతున్నాడు కాబట్టి మనం అంతా ఈ లైట్లు, ల్యాంపులు అన్నీ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. కానీ 24 గంటలు మనం సూర్యుడితో ఉన్నాం అనుకోండి, సో మనకి అజ్ఞానం అనేది, చీకటి అనేది ఉండదు. సో కాబట్టి అలాంటి సూర్యుడికి కూడా కృష్ణుడి అంత వెలుగు నుంచి వస్తుంది. సూర్యుడికి అంత శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ప్రకాశింపజేయడానికి? భగవంతుడి యొక్క బ్రహ్మ జ్యోతి ద్వారా. ఆ బ్రహ్మ జ్యోతి నుంచి సూర్యుడు స్వీకరిస్తున్నాడు. ఆయనకి ఎవరు ఇచ్చారండి? ఎట్లా ఇచ్చాడు? అగ్రిమెంట్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉందా పుస్తకాల్లో? భగవద్గీతలో చెప్తున్నాడు, నా యొక్క మొదటి శిష్యుడు ఆయనే. ఇమం వివశ్వతే యోగం ప్రోక్తవాన్ అహం అవ్యయం వివశ్వాన్ మను వీక్షా. సో మరి మనకన్నా ఎంతో సీనియర్ ఆయన, మనకన్నా సీనియర్ భక్తుడు అనమాట. అందుకే మనం ఆయనకి నమస్కరించి ఏం కోరుకోవాలి? సో కృష్ణ భక్తిని కోరుకోవాలన్నమాట, కృష్ణ ప్రేమను కోరుకోవాలి. సో సాధారణంగా మనం సూర్యుని పూజిస్తే మన యొక్క ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది అంటారు, అంటే దేవతగా పూజిస్తే. అట్లనే శివుడిని పూజిస్తే ఏదో ఐశ్వర్యాలు వస్తాయి, ఉమాని పూజిస్తే అందమైన భార్య వస్తుంది, ఇలాంటి. కానీ వాళ్ళని కూడా మనం ఎలా పూజించవచ్చు అంటే భక్తులుగా పూజించవచ్చు. వాళ్ళు మహాభక్తులుగా, వైష్ణవులుగా మనం పూజించవచ్చు, రెస్పెక్ట్ ఇవ్వచ్చు లేదా పూజించవచ్చు. సో ఆ విధంగా మనం ఆదరాభిమానాలు వాళ్ళకి చూపించాలన్నమాట. సో వాళ్ళని అపరాధం అంటే వారికి అపరాధం చేయకూడదు, కానీ వాళ్ళని మనం వర్షిప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. ముఖ్యంగా మహాభక్తులైనటువంటి శివుడు ఇలాంటి వ్యక్తులకి మనం పూజించవచ్చు కూడా. అదేవిధంగా వాళ్ళకి తగిన గౌరవం కూడా ఇవ్వచ్చు. ఏ భావంతో? వాళ్ళు భక్తులు అన్నటువంటి భావంతో. ఓకే, ఎందుకంటే మనము బృందావన లీలలో ఎంటర్ కావాలంటే అధికారం ఎవరిస్తారో తెలుసా? మన ఎవరు చెప్పారు? రాధారాణి. హై లెవెల్ రాధారాణి దగ్గర పోకుండే మనకి ఇంకా ముందుంటాయి, గేట్లు ఉంటాయి. బృందాదేవి ఇస్తుంది. తులసి మహారాణి ప్రార్థన చేస్తే మనకి ఆ యొక్క రాధాకృష్ణుడు యొక్క లీలల్లో మనం. సో ఒకరు బృందాదేవి, రెండోది గోపేశ్వర్ మహాదేవ్. శివుడు కూడా మనకి అధికారాన్ని ఇస్తాడు. ఆయన కూడా శివుడిగా ఆయన రాసలీలలో పాల్గొనలేదు, ఆయన గోపిక, గోపేశ్వర మహాదేవ్ అంటారు అనమాట. సో ఆయన కూడా గోపిక అనమాట. సో అదేవిధంగా ఇంకా ఎవరు ఇవ్వగలుగుతారు? మన గురువు ఇవ్వగలుగుతారు అన్నమాట. మన గురువుని సేవిస్తే గురువు కూడా రాధాకృష్ణుడు యొక్క లీలల్లో మనని ప్రవేశపెట్టగలుగుతారు. ఇంకా ఎవరు చేయగలుగుతారు? గురువు, తులసి మహారాణి, అదేవిధంగా 4వ వ్యక్తి గోవర్ధన్. సో కాబట్టి మనం గోవర్ధన్ పూజిస్తే మనం ఎక్కడ ఏమవుతాం? రాధాకృష్ణుడి యొక్క లీలలోకి ఎంటర్ అవుతాం అన్నమాట. సో ఈ విధంగా బృందాదేవి ద్వారా, గోవర్ధన్ ద్వారా, తులసి మహారాణి ద్వారా, గురువు ద్వారా, ఈ విధంగా మనం భగవంతుడి యొక్క లీలలు. అందుకే మనం తులసి మహారాణి ప్రార్థించేటప్పుడు ఏం చెప్తాం? 4వ లైను ఏంటి? తులసి ప్రార్థన గుర్తుంది ఎవరికన్నా? এই নিবেদন ধরো সকিরানুগত করো, এই নিবেদন সকিরানুগত সেবাধিকার দিয়ে করো নিজ দাসে, সেবাধিকার দিয়ে
बिना कृष्ण दास को ये जन्म मोराओ, बिना कृष्ण ये जन्म। श्री राधा गोविंद प्रेमी सदा जनवासी, श्री राधा गोविंद प्रेमी सदा। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, तुलसी कृष्ण प्रेयसी। మీరందరూ మంగళార్తికి రావట్లేదు కాబట్టి ఇది కొత్తగా అవుతుంది. మంగళార్తికి వచ్చే వాళ్ళకి రోజు ఇది వాడతాం అన్నమాట. తులసి మహారాణి ప్రదక్షిణ చేస్తూ తులసి ప్రార్థన చేసి తర్వాత ఏం చెప్తున్నారంటే అందులో సఖులు అంటే కృష్ణుడు యొక్క సఖులు ఎవరు? రాధారాణి, లలిత, విశాఖ, తుంగ, విద్య, చిత్ర, వీళ్ళందరూ కూడా సఖీగణం అండి. వాళ్ళ యొక్క అనుగతాలని వాళ్ళ యొక్క ఫాలోవర్గా చేయమని మనం బృందాదేవిని ప్రార్థిస్తున్నాము. ఏ నివేదనాదరో సఖీర్ అనుగత కోరో సేవ అధికారదియో కోరో నిజ దాసి. ఆమె భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తురాలు అన్నమాట. సో కాబట్టి బృందాదేవి పర్మిషన్ ఇచ్చిన, శివుడు పర్మిషన్ ఇచ్చిన, అంటే గోపేశ్వర్ మహాదేవి పర్మిషన్ ఇచ్చిన, గిరిరాజు పర్మిషన్ ఇచ్చిన, మన గురువు పర్మిషన్ ఇచ్చినా కూడా మనం కృష్ణుడి యొక్క లీలల్లో మనం ఎంటర్ అవుతాం. సో కాబట్టి ఈ యొక్క గోవర్ధన్ని పూజించాలి. ఎందుకు అంటే ఆయన మనకి బృందావన లీలల్లో భాగ్యాన్ని కలిగిస్తాడు కాబట్టి. సో అశేష క్లేశ నాశాయ మనం ప్రణామ మంత్రం చెప్పుకుంటున్నాం కదా. నమస్తే గిరిరాజాయ శ్రీ గోవర్ధన నామని అశేష క్లేశ నాశాయ. ఉన్నటువంటి అన్ని కష్టాలని ఆయన దూరం చేసి మనకి భగవంతుడి యొక్క లీలల్లో ప్రవేశాన్ని కల్పిస్తారు. తర్వాత ఐదోది రూపగోస్వామి ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ యొక్క శుద్ధ భక్తి చేయటం వల్ల క్లేశాగ్ని శుభద మోక్షల గుదాకు సాంధ్రానంద విశేషాత్మ శ్రీకృష్ణ ఆకర్షణి. కృష్ణుడు ఆకర్షించబడతాడు శుద్ధ భక్తి చేస్తే. సో ప్రేమతోటి మీకు భగవంతుడికి ఏదైనా ఇస్తే ఆయన స్వీకరిస్తాడు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి. భక్తి ఉంటేనే ఆయన స్వీకరిస్తాడు. ఆయన ఏం ఆకలితో లేడు కాబట్టి భక్తి అన్నమాట. మరి ఏంటి ఆ భక్తి అంటే? ఎట్లా వస్తుంది ఆ భక్తి? మన హృదయంలో ఉందా? ఆ భక్తిని పొందటమే గ్రేట్ అన్నమాట. ఆ భక్తి ఎలా వస్తుంది? ఆ భక్తి శ్రవణ కీర్తనాల ద్వారా అది ఉదయిస్తుంది అన్నమాట. ఓకే. నిత్య సిద్ధ కృష్ణ భక్తి కబు ఉదయ్ నాయ్, శ్రవణాది సిద్ధశుద్ధే కరాయ్ ఉదయ్. శ్రవణాది సిద్ధశుద్ధి అంటే శ్రవణ ఆది అని అన్నారు. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాద సేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సాఖ్యం అంటే నవవిధ భక్తి మార్గాల ద్వారా అదేమవుతుంది? ప్రకటితం అవుతుంది, స్ఫురిస్తూ ఉంటుంది. అదేదో కొత్తగా తెచ్చుకునేది కాదు. కృష్ణ ప్రేమ అనేది మన హృదయంలో కొత్తగా ఏం రాదనమాట, జాగృతం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? అది ఇప్పుడు మనం నిద్రావస్థలో ఉంది. అనంతకాలంగా మనం దాని నిద్రావస్థలో ఉన్నాం. నిద్రావస్థలో ఉంచాం కాబట్టి అది జాగృతం కాదు. అందుకే ఎవరైతే ఆ యొక్క కృష్ణ భక్తిని కలిగిన వాళ్ళు, కృష్ణ ప్రేమను కలిగిన వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యం మనకు దొరికినట్లయితే మనలోని ఉన్నటువంటి భక్తి జాగృతం అవుతుంది. సో కాబట్టి అప్పుడు మనం ఎక్కడ పోతే అక్కడ కృష్ణుడు వస్తూనే ఉంటాడు అన్నమాట. సో కృష్ణుడు ఎక్కడ ఉంటాడు? భక్తుడు ఎక్కడ ఉంటాడంటే భగవంతుడి యొక్క హృదయంలో ఉంటాడు. అదేవిధంగా భగవంతుడు ఎక్కడ ఉంటాడు? భగవంతుడి యొక్క హృదయంలో ఉంటాడు, భక్తుడి యొక్క హృదయంలో ఉంటాడు. సో ఆ విధంగా మనం శుద్ధ భక్తిని ఆచరించినట్లయితే మనము భగవంతుడికి ప్రీతిపాత్రం అవుతాం అన్నమాట. అలాంటి శుద్ధ భక్తి రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? శుద్ధ భక్తుల్ని పూజించాలి. కాబట్టి గిరి గోవర్ధన ఎవరు? శుద్ధ భక్తులు అనమాట. ఆయన ప్యూర్ డివోటీ. అదేవిధంగా ఆయన సాక్షాత్తు హరి కూడా. ఆయన భగవంతుడు ప్లస్ భక్తుడు. చైతన్య మహాప్రభు ఎవరు? భక్తుడా భగవంతుడా? రామానుచార్య భగవంతుడా భక్తుడా? రామానుచార్య భక్తుడా భగవంతుడా? గట్టిగా భక్తులు అనే వాళ్ళ చేతులు లేపండి. అందరు లేపుతారు. భగవంతుడు అనేవాళ్ళు లేపండి. ఆయన భగవంతుడు అంటే బలరాముడు కాబట్టి సాక్షాత్తు ఆయన భగవంతుడు ప్లస్ భక్తుడు రెండు. అట్లనే చైతన్య మహాప్రభు భగవంతుడా భక్తుడా? భగవంతుడు ప్లస్ భక్తుడా. అంటే భక్తుడు రూపంలో వచ్చాడు, భక్తుడు భావనలో వచ్చాడు, కానీ ఎవరైనా ఒరిజినల్ భక్తుడు భగవంతుడు. అట్లనే గిరిరాజు ఎవరు? భగవంతుడా భక్తుడా? ఆయన భక్తుడు ప్లస్ భగవంతుడు. కృష్ణుడే ఆ విధంగా స్వయంగా ప్రకటితమై వాళ్ళ ముందు ఆ యొక్క ఆ యొక్క అన్నకూటాన్ని మొత్తం కూడా భోగాలన్నింటినీ కూడా ఆ యొక్క నైవేద్యాలని తింటాడు అనమాట.
సో అప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక సాధారణ బాలుడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి కృష్ణుడు కూడా దండవత్ చేస్తే వాళ్ళందరూ కూడా ప్రణామం చేస్తే, కృష్ణుడు ప్రణామం చేస్తే వాళ్ళందరూ కూడా ప్రణామం చేస్తారు గోవర్ధన్. చూడండి, ఈయన ప్రత్యక్ష దైవం. మనం పిలిస్తే వచ్చిండు, తింటున్నాడు, నైవేద్యం పెడితే తింటున్నాడు. ఇంకా ఏమన్నాడు, అనియోర్ అనియోర్, ఇంకా తీసుకురండి, ఇంకా తీసుకురండి. సో కొంతమందికి ఇదేంది మాకు ప్రసాదం లేకుండా తినేసినారు. సో మళ్ళీ సో కృష్ణుడు చెబుతూ మీరందరూ కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేయండి అంటే అన్ని వస్తువులు అన్ని వచ్చేసి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎన్ని తిన్నా మళ్ళీ అన్ని ప్రాక్టీస్ అవుతాయి. సో కాబట్టి భగవంతుడు మనం ప్రేమతో పెడితే స్వీకరిస్తాం. సో ఆ విధంగా మరి కృష్ణుడు ఎందుకు చేశాడు ఈ లీలని, గోవర్ధన లీలని? ఎన్నో లీలలు చేశారు కదా. మరి ఈ యొక్క గిరిరాజు లీలను ఎందుకు చేశారు, గిరి గోవర్ధన ఎత్తడం అనేది? సో ఒకటి చెప్పారు, ఇంద్రుడి యొక్క గర్వాన్ని అనసడం కోసం ఒక్క కారణం. ఇంకా సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామిలో. అందులో ఏమన్నారంటే, నన్ను శరణాగతి ఆశ్రయించినట్లయితే శరణాగతి నేను రక్షిస్తాను, సర్వ పాపేభ్యో అన్నారు, అన్ని పాపాల నుంచి దూరం చేస్తాను. బృందావనం అసలు ఎట్లా పాపమే ఉండదు. సో మరి వాళ్ళని రక్షించాల్సిన బాధ్యత. శరణాగతికి 6 లక్షణాలు ఉంటాయన్నమాట. ఏంటవి తెలుసా? ఏంటి చెప్పండి, భక్తి శాస్త్ర చేసే వాళ్ళంతా. 18వ అధ్యాయము 66వ శ్లోకంలో ఇస్కాన్ శ్రీల ప్రభుపాదుల యొక్క భగవద్గీతలో ఉంటుంది. భగవద్గీత చదివిన వాళ్ళందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. ఇంకా 18 అధ్యాయాల వరకు రాలేదు మీరు. అనుకూల్యస్య సంకల్ప ప్రతికూల్యస్య వర్జనం రక్షిష్యతి విశ్వాసో గోప్తే వర్ణం తదా కార్పణ్య ఆత్మనిక్షేప షడ్విధ శరణాగతి అంటారు. అనుకూల్యస్య సంకల్ప, అనుకూలమైనటువంటి వాటిని అన్నింటినీ కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి భక్తిలో. ప్రతికూల్యస్య వర్జనం, ఏదైతే మనకి భక్తికి ప్రతికూలం అవుతుందో దాన్ని వదిలేయాలి. ప్రతికూల్యస్య వర్జనం. రక్షిష్యతి విశ్వాసం, నన్ను రక్షిస్తాడు అన్నటువంటి పూర్తి విశ్వాసం ఉండాలట. గోప్తృత్వే వర్ణం తదా, నన్ను పోషిస్తాడు. ఆవుని ఇక్కడ కట్టేసిపోయాడు యజమాని. సో ఆవునుకుంటుందే, ఇక్కడ ఎవరు పెడతాడండి నాకు, రాజరాజ స్థితుల్లో పెడుతున్నారు కదా, ఇక్కడ పెట్టడం కష్టమే, నా జీవితం ఎలా అనేసి అనుకోదండి. ఒకసారి మనం కృష్ణుడికి అమరు అయినట్లయితే, శరణాగతి అయినట్లయితే కృష్ణుడు మన మాస్టర్, ఆయన పోషించుకుంటాడు. గోప్తృత్వే వర్ణం తదా. ఆత్మనిక్షేప అంటే కార్పణ్య అంటే వినయం అనేది ఉండాలన్నమాట. సంపూర్ణమైనటువంటి వినయం ఉండాలి. ఆత్మనిక్షేప అంటే సంపూర్ణమైనటువంటి శరణాగతి. బలి మహారాజు ఆయనకున్నది ఏదైనా ప్రతిది కూడా భగవంతుడి ముందు శరణాగతి చేస్తారన్నమాట. సో ఆ విధంగా శుద్ధ భక్తికి అంటే శరణాగతికి 6 లక్షణాలు అనమాట. సో కాబట్టి బ్రజవాసులందరూ కూడా ఏ కష్టం వచ్చినా ఎవరి దగ్గరికి పోతారు? కృష్ణ కృష్ణ మహాబాహో అని కృష్ణుణ్ణి ప్రాధాయపడతారు. సో వాళ్ళు ఎన్నోసార్లు బృందావనవాసులు అనేక విపత్తుల నుంచి, అనేక రాక్షసుల నుంచి రక్షించబడిన వాళ్ళు మళ్ళీ కృష్ణుడిని భగవంతులని భావించలేరు అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ భావంలో మాధుర్య రసంలో ఉంటారు కాబట్టి, ఉన్నత స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు. సో ఆయన భగవంతుని గుర్తించలేరు. వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ ఉంటారు? మాయలో ఉంటారు అన్నమాట. ఏ మాయలో? ఏ మాయ? ఏమాయ అంటారు? మహామాయ అంటున్నారు ఎవరు, కృష్ణమాయ అంటున్నారు ఎవరు, ఇంకా మహామాయ అన్నారు, కృష్ణమాయ. ఇంకా ఎన్ని మాయలు ఉంటాయి మనకి మొత్తం? కృష్ణమాయ అంటే 2 రకాలు. కృష్ణమాయ అంటే 2 రకాలు. కృష్ణుడి యొక్క శక్తులు అన్నమాట. మాయ అంటే భగవంతుడి యొక్క ఎనర్జీ. మమైవాంశో జీవలోక మయధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్ విపర్వతి. నా యొక్క అధ్యక్షతన ఈ యొక్క ప్రకృతి అంతా కూడా నడిపిస్తుంది అంటారు. సో కృష్ణుడికి 2 రకాల శక్తులు ఉంటాయి. అవి మహామాయ ఒకటి, రెండోది యోగమాయ అంటారు. బృందావన వాసులంతా ఎక్కడుంటారు? మహాత్మనస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతి మాసిత, దైవ ప్రకృతిలో ఉంటారు. అంటే మహామాయ కాకుండా యోగమాయలో ఉంటారు. సో బృందావన వాసులు ఉన్నటువంటి మాయని ఏమంటారు? యోగమాయ అంటారు. సో కాబట్టి కృష్ణుడు బృందావనంలో చేసిన లీలన్నీ కూడా యోగమాయ ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఓకే, యోగమాయ ఒక సంకల్పం మేరకు, అంటే కృష్ణుడి సంకల్పం మేరకు యోగమాయ ఆ పాస్ టైంని అక్కడ ఆ లీలని ఏర్పాటు చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఈ యొక్క గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తడానికి కారణాల్లో చూసినట్లయితే ఒకటి ఇంద్రుడి యొక్క గర్వాన్ని అనసడం. తర్వాత కృష్ణుడు ఏం చేస్తుందంటే రోజు పొద్దున్నే సర్ది కట్టుకొని 8 గంటల కల్లా గోపబాలందరితో కలిసి రోజుకు వెళ్తున్నారు అన్నమాట.
సో ఇంట్లో యశోదమాతకు సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి తెల్లవారి 8 గంటల వరకు, ఎన్ని గంటలు? 14 గంటలు అసోసియేషన్ దొరుకుతుంది, కృష్ణుడి యొక్క సాంగత్యం దొరుకుతుంది. సో కానీ గోపబాలుడికి ఎంత టైం దొరుకుతుంది? పొద్దున 8 గంటలకు పోతే సాయంత్రం 4-5 గంటల వరకు. ఎన్ని గంటలు వాళ్ళకి? సో 4-5-9 గంటలు దొరుకుతుంది వాళ్ళకి. సో కాబట్టి గోపబాలుడికి సాంగత్యం దొరుకుతుంది, యశోదమాతకి లేదా కొంతమంది వృద్ధ గోపికలకి అసోసియేషన్ దొరుకుతుంది. వాళ్ళు ఏదో కాజుతోటి కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చి అది ఇది అనేసి వస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. సో కానీ చిన్న గోపికలు ఎవరైతే ఉన్నారో కృష్ణుడు వయసులో ఉన్నటువంటి గోపిక స్త్రీలు, వాళ్ళకి కృష్ణుడిని పాపం కృష్ణుడు పోతుంటే వాళ్ళు దొంగచాటుగా చూస్తూ ఉంటారు గోడల నుంచి, ఇంటి కాడి నుంచి, పైనుంచి. వాళ్ళకి అసోసియేషన్ దొరకట్లేదు. సో అట్లనే వృద్ధ గోప బాలుడు కూడా గోపలకు కూడా దొరకట్లేదు అందరికి. ఆ విధంగా అందరికీ సాంగత్యం ఇవ్వటానికి కృష్ణుడు వేసినటువంటి ఒక ప్లాన్ అన్నమాట. సో కాబట్టి గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తడం ద్వారా ఆవులకి, గోవులకి, గోపికలకి, గోప బాలులకి, అందరికి కూడా, బృందావన వాసులు అందరూ కూడా 24 hours 24/7 into 7 days అన్నమాట. ఆ విధంగా 7 రోజుల సాంగత్యాన్ని కృష్ణుడు ఇస్తాడు. సో కాబట్టి ఇది నిజమైనటువంటి కారణం. అంటే తన భక్తులకి తన సాంగత్యాన్ని ఇవ్వాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో కృష్ణుడు ఈ యొక్క గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తుతాడు అనమాట. ఆ విధంగా గోవర్ధన పర్వతం ఎత్తినప్పుడు 7 రోజులు వాళ్ళకి ఆకలి దప్పికలు ఏం లేవు, నిద్ర కూడా ఉండదు అనమాట. నిద్ర, ఆహారం ఇంకేం లేదనమాట. విజితవు బృందావనంలో ఉన్నటువంటి గోస్వాములు ఉంటారు అనమాట. మనకి రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, రఘునాథ భట్ట గోస్వామి, రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి, జీవ గోస్వామి, గోపాల భట్ట గోస్వామి, లోకనాథ గోస్వామి, భూగర్భ గోస్వామి అని 8 మంది ప్రధానమైన వాళ్ళే. చాలా మంది ఉన్నారు. సో చైతన్య మహాప్రభు డైరెక్టర్స్ అనమాట. వీళ్ళందరూ బృందావనం మళ్ళీ అభివృద్ధి చేసిన వాళ్ళు అనమాట. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఈ గోవర్ధన పర్వతం చుట్టూ ఉంటారు అనమాట. వాళ్ళు ఆశ్రయాన్ని తీసుకొని ఉంటారు గోవర్ధన పర్వతాన్ని. సో అక్కడ వాళ్ళు రాధాకృష్ణుల యొక్క నిత్య లీలలో విహరిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఈజీ అవుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి గోవర్ధన పర్వతం ఏం చేస్తుంది? వాళ్ళందరికీ సహకరిస్తుంది. సో కాబట్టి ఈ విధంగా బ్రజవాసులందరూ కూడా గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తడం వల్ల వాళ్ళందరికీ సాంగత్యం దొరుకుతుంది. సో ఇది ప్రధానమైనటువంటి కాజ్ అనమాట కృష్ణుడు గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తడానికి. సో ఆ విధంగా గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి ఆ యొక్క భక్తుని రక్షిస్తాను అని ఆయన చేస్తారు. సో కాబట్టి కృష్ణుడు గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తిన కాంచి 7 రోజులు తినలేదు కదా. రోజుకి ఎన్నిసార్లు నైవేద్యం చేయాలి కృష్ణుడికి? 8 సార్లు. 8 into 7 రోజులు ఎన్ని వస్తాయి? 750. అందుకే చెప్పన్ భోగ్, చే అండ్ పాంచ్. చెప్పన్ భోగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సో కృష్ణుడు 7 రోజుల నుంచి ఏం తినలేదు కాబట్టి సో గోవర్ధన పర్వతం ఎత్తినప్పుడు సో చెప్పన్ భోగ్ తీసుకొచ్చారా? 56 ఐటమ్స్ తెచ్చారా మీరందరూ? తలా ఒక ఐటమ్ తెచ్చారా కనీసం? ఓకే. సో లేకుంటే ఇప్పుడు మన వాళ్ళు తయారు చేయాలి కష్టపడి, కోసం ఇస్తామంటే మనం క్లాస్ ఇంకా పొడిగించుకోవాలి. చెప్పన్ భోగ్ రెడీ లేకుంటే మనం ఎక్కువ క్లాస్ చెప్పుకోవచ్చు, వాళ్ళు తయారు చేసేవాళ్ళు. సో కాబట్టి 7 రోజులు కృష్ణుడు ఏం తినలేదని ఏం చేస్తారు? 56 రకాలైనటువంటి వంటకాలు తయారు చేసి కృష్ణుడికి పెడతారు అన్నమాట. సో అదే ఒక రీజన్ అనమాట. చెప్పన్ భోగ్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది ఎలా వచ్చింది అనేది చెప్తారు అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనము గోవర్ధన్ పర్వతాన్ని పూజించడం వల్ల మనం కృష్ణుడికి ప్రీతి పాత్రలం అవుతాము. సో కృష్ణుడు చెప్తారనమాట. మొదట కృష్ణుడు నందమహారాజుని అడుగుతాడు, నాన్నగారు ఏం చేస్తున్నారు మీరు? అన్ని పెద్ద ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు, ఎవరిని పూజించటానికి అంటే ఇలా ఇంద్రుడు మనకి వర్షాన్ని కురిపించే దేవత, సో కాబట్టి ఆయన్ని పూజించడానికి ఏర్పాటు చేస్తున్నాము, నేనే కాదు మనం తరాల నుంచి మనం ఇలా పూజిస్తున్నాము అంటారు. సో అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తారు, లేదు మన కర్మ ప్రకారం, మనం కర్మ మీమాంస స్టోరీ చెప్తారు, కర్మ ప్రకారం మనం ఎన్ని భోగిస్తున్నాము, ఆనందం వస్తుంది, లేకుంటే పంట పండుతుంది ఇదంతా కూడా అని. సో అలా చెప్తే చాలా కృష్ణుడు కన్విన్స్ చేస్తారు. తర్వాత మనకు వాస్తవంగా మనకి ఆవులు ఇవన్నీ కూడా రక్షించబడుతున్నది ఎవరి ద్వారా అంటే గోవర్ధన్ ద్వారా, కాబట్టి ఈ యొక్క కొండ ద్వారా, కాబట్టి మనం గోవర్ధన్ని పూజించాలి. సో అట్లనే బ్రాహ్మణుల్ని పూజించాలి, అదేవిధంగా గోవుల్ని పూజించాలి అని చెప్పారు. కాబట్టి ఈ రోజు ఏం చేస్తారు? గోవర్ధనగిరి రోజు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ. ఫ్యాన్లు ఉంటే ఆ గాలి వస్తూ ఉంటుంది.
మనం కాసేపు కీర్తన చేద్దాం, ఆ గాలి వెళ్ళిపోతుంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే హరే. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. ఓకే, కృష్ణుడు ఆ విధంగా కన్విన్స్ చేస్తారన్నమాట. మనం పూజించాల్సింది ఈ యొక్క గోవర్ధన వల్లనే మనకు వర్షాలు వస్తున్నాయి, పంట మన గడ్డి వస్తుంది, ఆవులు మేస్తున్నాయి, ఆ విధంగా మనకు పాలు ఇస్తుంది, మనం అందరం కూడా పాలు తీసుకొని మన సంపదను తయారు చేసుకుంటున్నాము, వెన్న ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. సో కాబట్టి మనం పూజించాల్సింది గోవర్ధన్ని ప్రకటింపజేసి ఆ గోవర్ధన్కి అన్ని నైవేద్యాలన్నీ కూడా తయారు చేసినవన్నీ కూడా. సో అప్పుడు నందమహారాజు చెప్తాడు, లేదు మనం గోవర్ధన్ కూడా పూజిస్తాము కానీ తర్వాత చేద్దాం. లేదు కృష్ణుడు అంటే ఒప్పుకోలేదు అనమాట. ఈ తయారు చేసినవన్నీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ గోవర్ధన్నే పూజించాలి, ఇంద్రుడి పూజ అవసరం లేదని స్పష్టం చేస్తున్నాడు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా దేవతల యొక్క పూజని ఆఫ్ చేయించాడు కృష్ణుడు. ఇస్కాన్లోకి వచ్చినాక మళ్ళీ మనం దేవతలను పూజించాలా? పూజించొద్దాం, వాళ్ళ కోపం వస్తుంది మరి కుండ. అప్పుడు మనం కృష్ణుడికి శరణాగతి అయితే కృష్ణుడు రక్షిస్తాడు, శరణాగతి కాకుండా వాళ్ళు దెబ్బలు కొట్టేస్తారు. సో దేవతలు కూడా జీవులే అన్నమాట, వాళ్ళు కూడా మృత్యు ఉంటుంది, దేవతలు కూడా మృత్యు ఉంటుంది. జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి ఆధ్యాత్మిక ఆది భౌతిక ఆది దైవ దేశాలు వాడుకుంటే తక్కువలో ఉంటాయి, అక్కడ ఆనందం ఎక్కువ ఉంటుంది. మంచి భోగాలు ఉంటే కూర్చొని హరే కృష్ణ చేయమంటే చేస్తాం. మనం ఫుల్ ప్రసాదం పెట్టామనుకోండి, అన్ని వస్తువులన్నీ ఈరోజు పెట్టి అని ఫుల్ తిన్నామనుకోండి, మనం జపం చేయాలి, పదార్థం చేస్తే ఇన్ని గురువు పెడతాం అన్నమాట. సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే భౌతిక ఆనందం అతిగా ఉంటుందో, లేకుంటే కనీస అవసరాలు కూడా లేకుండా ఉంటాము అంటే, బాగా కడు బీదగా ఉన్నా లేదా పూర్తి ధనవంతులైనా కూడా కృష్ణ చైతన్యం చేయటం, భక్తి చేయటం చాలా కష్టం. సో కాబట్టి మనం అతిగా తపస్య చేయకూడదు, అతిగా భోగించకూడదు అనమాట. అంటే ఇంద్రియ తృప్తి కూడా చేసుకోకూడదు. అందుకే ఏమన్నారు భగవంతుడు, యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేసస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖ. కాబట్టి యుక్త ఆహార అంటే మనకి ఎంత అవసరమో అంత తినాలి. ఎంత తినాలంటే ఎంత తినాలి? మనం డైలీ 4 గిన్నెల తినగలిగితే 2 గిన్నెలే తినాలంట. అంటే హాఫ్ తిని ఒక పావు భాగం గాలి కోసం ఉంచాలి, పావు భాగం నీరు కోసం ఉంచాలి. లేకుంటే మొత్తం తింటే వాడికి అరక్క తేపులు వస్తూ ఉంటాయి, నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి యోగి కావాలి అంటే
కాన్షియస్గా ఉండాలి అంటే ఓన్లీ హాఫ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. సో అందుకే ఇప్పుడు మనకి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళంతా కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఎవరైనా వాళ్ళు లేదంటే చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ వాళ్ళు తినడానికి అర్ధగంట గంటలు కూర్చోరు, 4 గంటలు మాట్లాడుకుంటూ తింటారు. ఫాస్ట్గా వాళ్ళు తినడానికి కూడా తిండి కూడా కారులోనే అయిపోతుంది, ప్యాక్ చేస్తారా పెడతారా తినేస్తారా అది అయిపోతుంది. అంటే ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తులందరూ కూడా వాళ్ళకి ఒక సెకండ్ కూడా, ముఖ్యంగా భక్తులు ఇంకా ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు వివిఐపీల కన్నా బ్రహ్మదేవుడి కన్నా గొప్ప వాళ్ళని చెప్పొచ్చు భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు. ఎందుకంటే ఈ మానవ జన్మ వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ 100 yearsలో బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక్క రోజు అంటే తెలుసా మీకు, ఎన్నో వేల కోట్ల సంవత్సరాలు అన్నమాట. అలాంటి బ్రహ్మదేవుడు వైకుంఠం గోలోకంలోకి వెళ్ళాలంటే, రాసలీలలో పాల్గొనాలంటే సాధ్యమా? కానీ ఒక్క జన్మలో మనం కృష్ణుడి యొక్క ధామానికి వెళ్ళిపోం. ఒక్క జన్మలో అంటే 100 సంవత్సరాలు ఉంటే రోజుకి 6 గంటలు పడుకుంటాం మనం, 24 గంటలు 6 గంటలు ఏంటంతా 1/4 పడుకోవటమే. అంటే 100 సంవత్సరాలు అంటే 25 సంవత్సరాలు మనం నిద్రలోనే ఉంటాం, 25 సంవత్సరాలు నిద్రలోనే ఉంటాం, 25 సంవత్సరాలు బాల్యంలో ఏం తెలియకుండా పోతుంది. సో మిగతాది 25 సంవత్సరాలు అంటే రోజుకి 8 గంటలు పని చేయాలి కాబట్టి పనికి పోతుంది, రోజు వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ఇంకెంత ఉంది, హార్డ్లీ 25 years ఉంది. సో ఆ 25 years కూడా జాగ్రత్తగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే, అందుకే శుద్ధ భక్తుల యొక్క లక్షణం ఏంటో తెలుసా, అవ్యర్థ కాలత్వం. రూపకోసం చెప్తారు, ఒక్క సెకండ్ కూడా వేస్ట్ చేయరు, అవ్యర్థ కాలత్వం, కాలాన్ని వేస్ట్ వృధా కానేది. సో కాబట్టి ఆ కాలాన్ని కృష్ణ చైతన్యాన్ని చేయటం కోసం, కృష్ణ భక్తి చేయటం కోసం వాళ్ళు ఉపయోగిస్తాను. సో శిల ప్రభుపాదుల వారు అలాంటి శుద్ధ భక్తులు అని చెప్పవచ్చు. ఆయన 6 సంవత్సరాల వయసులోనే వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగి, గౌర్మోహన్ డేని అడిగి రాధా గోవింద విగ్రహాలని కొలిపించుకుంటాడు. వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కలకత్తాలో సో రాధా గోవింద మందిరం ఉంటుంది, మన రాజరాజేశ్వరి టెంపుల్ లాగా, వాకబుల్ డిస్టెన్స్ లాగా. సో రోజు ఆ రాధా గోవింద మందిరాన్ని పోయి వస్తుండేవాళ్ళు అనమాట. సో అయితే నాకు కూడా కావాలి విగ్రహాలు, నేను కూడా పూజించుకోవాలి కృష్ణుని అన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు రాధా గోవింద విగ్రహాలని 10 inches ఇచ్చారనమాట. సో అప్పుడు ఒక జానెట్ సైజు ఆయన రోజు పూజించేవాడు. అయితే పెద్ద వయసు వచ్చి కాలేజీ టైం వచ్చేసరికి బిజీ అయిపోయి ప్రభుపాదు ఒక పెట్టెలో పెట్టి లోన పెడతాను. సో మళ్ళీ రాధా గోవింద కళ్ళ వచ్చి ఏమేంటి మమ్మల్ని లోన పెట్టాము, మీరు తీసి పూజించాలంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఆయన పూజిస్తారు కొన్ని రోజుల తర్వాత, ఆయన ప్రభుపాదు లీలలో వస్తుంది అనమాట. సో ఆ విధంగా చిన్నప్పటి నుంచే ప్రభుపాదు, అట్నే ప్రభుపాదు 5-6 సంవత్సరాల్లో ఉన్నప్పుడే నేను కూడా జగన్నాథ్ రథయాత్ర చేస్తానని రథయాత్ర చేశాను అనమాట. సో రథయాత్ర చేస్తా అంటే కావలసినటువంటి చిన్న కార్ట్ యొక్క రథాన్ని ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళ నాన్నగారు, చిన్న విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది చెప్పారు, మిగతా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది తెలుసుకొని వచ్చి, మీ ఇంట్లో ఇంత పెద్ద ఫెస్టివల్ చేసుకుంటే మమ్మల్ని పిలవంటే, మేం కాదు ఈ పిల్లలు చేసుకుంటున్నారని ఆయన ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా రథయాత్ర అనేది చిన్నపిల్లప్పుడుగా చిన్నబాటిగా ఉన్నప్పుడే ప్రభుపాద చేశారు. సో ఆయన జన్మించినప్పుడు ఆయన యొక్క జ్యోతిష్యం చూసి, హారోస్కోప్ చూసి చెప్పారు, ఈయన పెద్ద 69-70 సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు ఈ సముద్రాలని దాటి, సో సముద్రాలను దాటి ఆయన 108 దేవాలయాలను ఏర్పాటు చేస్తారని జాతకంలో చెప్పారు. సో ప్రభుపాదుల వారు ఆ విధంగా 1932లో వాళ్ళ గురుగారి దగ్గర దీక్ష తీసుకొని, సో 32 నుంచి 62 40 సంవత్సరాలు సాధన చేసుకొని ఆ యొక్క తీవ్ర కోరికని వాళ్ళ గురుగారు చెప్పారు 34లో, మీకు ఎప్పుడైనా సరే డబ్బులుంటే పుస్తకాలు ప్రింట్ చేయండి, ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ పీపుల్ ముఖ్యంగా మీరు ప్రచారం చేయండి అని ఆర్డర్ ఇచ్చారు. మీరు అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్, వై డోంట్ యు ప్రీచ్ దిస్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అని అడిగారు అన్నమాట. కాబట్టి ఆ యొక్క లక్ష్యాన్ని ఆయన హృదయంలో పెట్టుకొని, సో గురువు గారి యొక్క మాట మేరకు ఆయన ప్రయత్నిస్తూ ఫస్ట్ ఏమనుకున్నా అంటే, నేను బాగా డబ్బు సంపాదిస్తే సో నాకేం సమస్య ఉండదు, నేను అనుకొని డబ్బు సంపాదాలని ప్రయత్నించారు ప్రభుపాదు. ఫార్మాస్యూటికల్ బిజినెస్ పెట్టారు. సో అందులో ప్రయత్నిస్తూ అన్ని కృష్ణుడు ఏం చేశాడు, ఫస్ట్ మనం శుద్ధ భక్తులు కావాలంటే కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు, మనని అన్నిటిని తీసేస్తాడు. ఫస్ట్ వాళ్ళ యొక్క ధనాన్ని తీసేస్తాడు, ఏమి అన్య ఆశ్రయం ఎక్కడ ఏమి లేకుండా చేస్తాడు. ఫస్ట్ నువ్వు ఒక్కడవే నాకు ఆశ్రయం అన్న ఆ విధంగా చేస్తాడు. సో ప్రభుపాదకు ఉన్నట్టు బిజినెస్ అంతా కూడా కొలాప్స్ అవుతుంది. అర్థం కాలేదు ప్రభుపాదకి ఎందుకు ఇట్లా అయింది, తర్వాత అర్థం చేసుకుంటాడు ప్రభుపాద. సో ఇదంతా కృష్ణుడి ప్లాన్ అనేసి ఆనందంగా చేసి, ఇప్పుడు నేను 24 hours కెన్ గివ్ ఫర్ కృష్ణ. సో మీకు 2 గంటలు ఇచ్చి హరే కృష్ణ చేయండి, జపం చేయండి, మనకు టైం లేదండి. వాస్తవానికి లేదు, మాకు కూడా టైం లేదు. 16 రౌండ్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక రౌండ్ ఎక్స్ట్రా చేద్దామంటే బిజీ అట్లా మీ లైఫ్లో మీరు
మీరేమో మహామాయలో ఉంటారు కాబట్టి సో ఏదో ఒక యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. సో అట్లనే సో ప్రభుపాదుల వారు ఆ విధంగా 40 సంవత్సరాలు ప్లాన్ చేసుకొని సాధన చేసుకొని ఎంతో తపస్సు చేసి ఏం చేశారు, 56 సంవత్సరాలకి సన్యాసం తీసుకొని బృందావనంలో ఉండి రాధా దామోదర్ టెంపుల్లో ఉండి సో అక్కడ 3 సంవత్సరాలు ఉండేసి తపస్సు చేసి సో 65లో అమెరికా వెళ్ళి ఈ విధంగా 12 సంవత్సరాల్లో సో 108 మందిరాలను ఏర్పాటు చేసి ఇప్పుడు ఇస్కాన్లో సో దాదాపు ఒక 1000 పైగా అఫీషియల్ సెంటర్సే ఉన్నాయన్నమాట. అలా 10,000 చోట్ల గోవర్ధన పూజ జరుగుతుంది, 10,000 చోట్ల మంగళారతి అవుతుంది, రోజు 4:30 మంగళారతి అవుతుంది. ఇప్పుడు మా ఎక్కడో ఇస్కాన్లో ఒక చోట మంగళారతి అవుతుంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు తెల్లవారుతుంటుంది కదా. సో అట్లా 24 గంటలు కృష్ణ పూజ అనేది నడుస్తుంది. సో అదేవిధంగా వేరే బ్రహ్మాండాల్లో ఈరోజు కృష్ణుడికి జన్మాష్టమి కూడా కావచ్చు, ఎందుకంటే వేరు వేరు జన్మాష్టములు వేరు వేరు బ్రహ్మాండాల్లో వేరువేరుగా అవుతుంది. ఏ విధంగా సూర్యుడు ప్రకటితం అవుతూ ఉంటారో ఆ విధంగా భగవంతుడు నిత్యలీల చేస్తుంటాడు ఈ లోకంలో. సో కాబట్టి మనం మోక్షాన్ని పొందామంటే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నామంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంట, సో ఎక్కడ కృష్ణుడు లీలలు చేస్తున్నారో అక్కడికి వెళ్తాం. డైరెక్ట్ గోలోకంలోకి ఎంట్రీ ఉండదు. సో స్పెషల్ డివోటీస్ మాత్రమే ఉంటుంది, స్పెషల్ కేర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి స్పెషల్గా. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ నిత్యలీల జరుగుతుందో ఇక్కడ ఆ లోకంలో భౌతిక బ్రహ్మాండంలో ఎక్కడ కృష్ణుడు లీలలు చేస్తున్నారో, సో వేరే అవతారాలు కాదు, స్వయంగా కృష్ణుడు ఎక్కడైతే లీలలు చేస్తున్నారో అక్కడ వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ యొక్క సేవలో పాల్గొని ఇంకా పవిత్రం అవుతారు, ఇంకా పర్ఫెక్ట్ అవుతారు. అప్పుడు అక్కడి నుంచి వాళ్ళు నిత్య గోలోకంలోకి వెళ్తారనమాట. ఆ నిత్య గోలోకంలో నుంచి యద్గత్వాన నివర్తంతే తద్ధామం పరమము, మళ్ళీ ఎప్పుడు కూడా రారన్నమాట, శాశ్వతంగా అక్కడే ఉంటారు. సో వచ్చినా కానీ ప్రభుపాదులాగా వచ్చి ప్రచారం చేసిపోతాం. అది ప్రభుపాద అంటే కృష్ణుడు పంపితేనే వస్తాం, లేకుంటే మనం రామన్నమాట. సో ఆ విధంగా మనం సో ఒక్కసారి ఈ విధంగా ఎవరైతే భగవంతుడు ధామాన్ని చేరుకుంటారో వాళ్ళు రారన్నమాట. మరి జయ విజయులు వైకుంఠం నుంచి వచ్చారు కదా అంటే వాళ్ళు స్పెషల్ కేసు అనమాట, భగవంతుడి యొక్క సంకల్పం అది. సో అయినా కూడా లీలలు అనమాట, భగవంతుడు ఏం చేసినా. సో ఈ విధంగా గోవర్ధన పర్వతం మనం ఈ యొక్క లీలలో చూస్తే కృష్ణుడు ఈ విధంగా ఆర్గ్యూ చేస్తారన్నమాట, మనం పూజించాల్సింది గోవర్ధన్ అని. ఆ విధంగా గోవర్ధన పూజ చేస్తారు. అదేవిధంగా గోవుల యొక్క పూజ ఎందుకు చేయాలి, గోపూజ చేయాలా వద్దా? మనం చేసిన మరి ఎందుకు చేసినాం, జ్ఞానం లేకుండా చేస్తే సగం ఫలితం వస్తుంది, పూర్తి జ్ఞానం కూడా చేస్తే పూర్తి ఫలితం వస్తుంది. ఎందుకు చేయాలి గోపూజ? ఉంటే మనం గోపూజ చేయాలి, కృష్ణ పూజ చేస్తే అయిపోయి. కృష్ణుడు అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలే ఉన్నాయి, యశోద మాత కూడా ఉంది, నదులు ఉన్నాయి, ఆవులన్నీ ఉన్నాయి, కృష్ణుడు పూజిస్తున్నాం కదా. మళ్ళీ గోవింద్ కృష్ణుడికి ప్రీతికరమైంది. సో కాబట్టి కృష్ణుడి దగ్గర పోవాలంటే మనం వాళ్ళ సర్వెంట్ను ఎవరినో ప్రీతి పాత్రలు తీసుకొని వెళ్ళాలన్నమాట. కాబట్టి కృష్ణుడిని దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే మనకి మీన్స్ మనకి మార్గం ఏంటంటే మధ్య మార్గంగా గోవుని మనం ప్రేమిస్తే ఇఫ్ యు లవ్ మీ లవ్ మై డాగ్ అంటారు కదా, ఏంటది కొటేషన్. సో కాబట్టి మనం ఎవరైనా ప్రేమిస్తున్నారంటే వాళ్ళ కుక్కను ప్రేమించాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఆయన మంచిగా ఉంది మీ కుక్క భలే ఉంది అట్లా ఇట్లా అంటే దాన్ని ప్యాక్ చేస్తే ఓకే ఓకే అని ఆయన ఏదైనా పని చేసేస్తారు. అట్లనే మనకి కృష్ణుడికి ప్రీతికరమైన వాళ్ళు ఎవరున్నారో వాళ్ళని మనం ప్రేమిస్తే కృష్ణుడు ఆటోమేటిక్గా మనని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి అదే కాకుండా ఈ యొక్క గోవుని బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించలేదు, ఎవరు సృష్టించారు మరి? ఎట్లా పుట్టింది గోమాత తెలుసా? మీ అందరికి ఎగ్జామ్ పెట్టారు కదా మొన్న. ఈరోజు మళ్ళీ సెకండ్ డిస్టిక్లో పాస్ అయిన వాళ్ళకి మన మహేష్ పోయినట్లుగా సో స్టేట్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అన్నమాట. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక స్టూడెంట్ సెలెక్ట్ అయ్యాడు, వాళ్ళ బ్రదరు రాధామాతాజీ వాళ్ళ బ్రదరు. సో ఈరోజు ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్ళారు. పొద్దున్నే 4 గంటలకి ఇక్కడే పడుకొని అయినా 4 గంటలకి వెహికల్ పెడితే ఒక 10 మంది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళారనమాట సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు. సో స్టేట్ లెవెల్లో ఎగ్జామ్ అవుతుంది. అక్కడ మళ్ళీ అయితే ఇంకొక ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రైజ్ వస్తే వాళ్ళకి ₹1,00,000 వస్తుంది, సెకండ్ ప్రైజ్ వస్తే 50, థర్డ్ ప్రైజ్కి 25,000. సో ఆ విధంగా గోమాతలో గోవుని బ్రహ్మదేవుడి యొక్క సృష్టి కాదనమాట. సో సముద్ర మథనం జరిగినప్పుడు లక్ష్మీదేవి ఏ విధంగా ప్రకటితమైందో గోమాత కూడా ప్రకటితమవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో కాబట్టి బ్రహ్మ సృష్టి కాదనమాట. అందుకే గోమాత ఎంతో విశేషమైనటువంటిది. గోమాతకు ప్రణామం చేసిన
గోమాతకు ప్రదక్షిణ చేసిన, సో మన యొక్క పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఏదైతుందో, ఇప్పుడు 200% పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉందనుకోండి, సో 5 పరిక్రమలు చేస్తే అంటే మనకి 1000 అవుతుంది, ప్లస్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది 1000 అవుతుంది, ప్లస్ భూమండల యొక్క ప్రదక్షిణ యొక్క ఫలితం వస్తుంది అన్నమాట. అన్ని తీర్థాలన్నీ కూడా గోమాత యొక్క గిట్టెల్లో, గోమాత యొక్క కొమ్ముల్లో, గోమూత్రంలో, పేడలో, ఆవు పేడలో, ఆ విధంగా గౌల సంస్థ ఏ విధంగా అయితే భగవద్గీతలో అన్ని, ఇక్కడ భగవద్గీత మహత్యంలో చెప్తారు. ఎక్కడైతే భగవద్గీత ఉంటుందో, శ్రీమద్ భాగవతం ఉంటుందో, అక్కడ సకల తీర్థాలు, సకల దేవతలు అన్ని కూడా నివాసం ఉంటాయి అంటారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా గోవుని మనం పూజించడమే కాకుండా, మరి గోవుని సేవించాలి అంటే చెప్తారనమాట. చిన్నపిల్లల్ని కేర్ తీసుకోవడం చాలా కష్టం కదా. సో చిన్నపిల్లల్ని కేర్ తీసుకోవడం కన్నా ఇంకా కష్టం గోమాతని మీద, సో వీటిని కేర్ తీసుకోవడం. ఎందుకంటే అవి మాట్లాడవు కదా. చిన్నపిల్లలు అయితే వాడు కీవు కావు అని ఏడ్చనే చెప్తాడు, లేకుంటే మాట్లాడని చెప్తాడు ఈ సమస్య. సో గోమాత చెప్పలేదు కాబట్టి, సో ఆ విధంగా ఆవుల్ని గోసేవ చేయటం అనేది అతి ముఖ్యమైన మన సంస్కృతిలో. సో చూసినట్లయితే ఇంటి ముందు ఆవు పేడతోటి మనం కళ్యాణం జరుగుతాము. అదేవిధంగా గోమూత్రంతో గంగ ఉంటుంది కాబట్టి స్నానం చేస్తాము అందులో పోసుకొని. సో ఆ విధంగా నిత్యము పంచగవ్య, మనం దేవాలయంలో ఏర్పాటు చేయాలంటే, విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠ చేయాలంటే ఏంటి, గోమాత లేనిదే విగ్రహ ప్రతిష్ఠ కాదు. పంచగవ్యాలు, ఆవు పాలు, ఆవు పెరుగు, ఆవు నెయ్యి, ఆవు పంచతం, ఆవు పేడ, పంచగవ్యాలు అంటుంది. ఇవి లేనిదే వాటి ఫస్ట్ అభిషేకం వాటితోటి చేయాలి. సో కాబట్టి గోమాత విశిష్టత ఇంత అని మనం చెప్పలేము. వ్యవసాయం చేయాలంటే ఏం కావాలి, గోమాత లేనిదే వ్యవసాయం చేస్తే అది మనం తింటే మన ఆరోగ్యం పోతుంది. కానీ ఎద్దులతోటి దున్నినటువంటి పొలంలో అది ఎంతో మంచిది, శ్రేష్టమైనటువంటిది. అదేవిధంగా ఈ ట్రాక్టర్ పోయి దున్నితే ఏమవుతుంది, ఆ యొక్క పొలంలో ఉన్నటువంటి జీవులన్నీ కూడా చనిపోతాయి. ఆ బరువుకి ఎర్రలు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా. కానీ ఎద్దులు తిరిగినట్లయితే గిట్టల ద్వారా చనిపోవన్నమాట. అవన్నీ కూడా జీవించుంటాయి. ఆ యొక్క భూమిని హోల్స్ చేసి అంత మంచి వర్షం నీరు అందులో ఇనికేటట్టు చేస్తే, ఆ విధంగా అంత ఫలితాలు ఉంటాయి అన్నమాట సేంద్రీయ వ్యవసాయం వల్ల, గో ఆధారిత వ్యవసాయం వల్ల. సో అందుకే ప్లస్ మనం భక్తి చేయాలంటే ఏం చేయాలంట, 2 ఎకరాల భూమి ఒక ఆవు ఉంటే సరిపోతుంది. సో అలా కాకుండా ఫ్యాక్టరీ పోయి వచ్చామనుకోండి, పొద్దున 8 గంటలకి 9 గంటలకు పోయి సాయంత్రం 5 గంటలకి 6 గంటలకు వస్తే మన మైండ్ అంతా పొల్యూట్ అయిపోతుంది, మన కాన్షియస్నెస్ అంతా కూడా డల్ అయిపోతుంది. సో కానీ గోసేవ చేస్తూ సిన్లెస్ అంటే వ్యవసాయం చేసి మనం జీవనాధారం ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే పాపం అనేది తక్కువ అవుతుంది అన్నమాట. అలా చేస్తేనే మనం శుద్ధ భక్తి చేయగలుగుతాం. లేకుంటే అందుకే బృందావన వాసులంతా ఫ్యాక్టరీలో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కాదు. ఆవు పాలతోటి వెన్నలు ఇవన్నీ కూడా తయారు చేసి వాళ్ళు సర్వ జీవితాన్ని, అంటే సింపుల్ లైఫ్ని లీడ్ చేశారు. సో నిత్యం వాళ్ళు కృష్ణ భక్తులు ఉన్నారు. కాబట్టి సరళమైనటువంటి జీవితం కావాలంటే మనం గోమాతని పూజించాలంటే గోమాతని కేర్ తీసుకోవాలి, గోసేవ చేయాలన్నమాట. కాబట్టి చూద్దాం, మరి ఇప్పుడు అంతా కూడా సొసైటీ అంతా కూడా ఒక మార్గంలో పోతుంది, దాన్ని రివర్స్ చేయాలన్నమాట. సో అందుకే మేక్ బృందావన విలేజెస్ అనే ఒక గ్రంథం రాశారు శీల భక్తి రాఘవ స్వామి మహారాజు. అంటే మీరు మీ గ్రామాన్ని బృందావన గ్రామంగా మార్చుకోండి అన్నారు. సో బృందావన గ్రామం అంటే అక్కడ ఆవులు, తులసి ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ ఆవులు ఉంటాయో, అక్కడ కృష్ణుడి యొక్క సంకీర్తన, హరినామ సంకీర్తన ఉంటుందో అక్కడ అదే బృందావనం అనమాట. బృందావనంగా మార్చుకోవచ్చు. సరళ జీవితం, సింపుల్ లివింగ్, హై థింకింగ్ అనమాట, ఉన్నత ఆలోచనలు. సో కాబట్టి మనం గోవర్ధన పరిక్రమ ఇవన్నీ కూడా, అందుకే మనకు కూడా కృష్ణుడు ఒక ల్యాండ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఖమ్మంలో, అది కూడా గోవర్ధన పర్వతం అనమాట. మనం హోప్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఇయర్ మన గోవర్ధన వీళ్ళంతా కూడా సో రఘునాథపాలెంలో ఉన్నటువంటి కొండ మీద చేసుకునేటువంటి అవకాశం మనకు వచ్చింది అనుకుందాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే. సో మనమందరం కూడా సంకల్పం చేస్తే భగవంతుడు అవన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేస్తారనమాట. సో కాబట్టి ఈ యొక్క గోవర్ధన పూజ వల్ల ఏమిటంటే మనం ఆ యొక్క నిత్యలీలలోకి ప్రవేశించేటువంటి అవకాశం ఉంది, భగవంతుడికి ప్రీతిపాత్రం అవుతాము. సో గోవు యొక్క సేవ, గోవర్ధనుడి యొక్క సేవ. గోవర్ధన అంటే ఏంటి అర్థం? గోవర్ధన, గో అంటే గోవులు, వర్ధనం అంటే పెరగటం. అంటే గో సంతతి పెరగాలంటే
ఆధారం ఎవరు? గోవర్ధన పర్వతం. కాబట్టి ఆ గోవుల్ని పెంచేదే గోవర్ధనం అన్నమాట, గోవర్ధనగిరి అన్నమాట. సో కాబట్టి ఆ యొక్క గోవర్ధన పర్వతం అంత విశేషమైనటువంటిది. ఎంతమంది చూశారు గోవర్ధన పర్వతం పరిక్రమ? ఎంతమంది చేశారు? 7-10 మెంబర్స్ మ్యాక్సిమం అనుకోండి. ఓకే. సో ఉన్నటువంటి 50 మందిలో 60 మందిలో 10 మెంబర్స్ అంటే ఒక 20% పీపుల్ వెళ్ళారు. సో నేను అక్కడ 3 నెలలు ఉన్నాను చదువుకోవటానికి. అది రోజు గోవర్ధన దగ్గరే ఉండేవాళ్ళం. మేము భాగవతం చదువుకోవటానికి వెళ్ళాను. అక్కడ మనం గోవర్ధన పరిక్రమ చేయడానికి బృందావనం నుంచి 25 కిలోమీటర్లు దూరం వెళ్తాం అనమాట. అక్కడ మానసి గంగా అని ఉంటుంది మొదట. ఆ మానసి గంగా దగ్గర మనం దండోత్ ప్రణామాలు చేసి అక్కడ ధాన్ ఘాటి అని ఉంటుంది, కృష్ణుడు ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసేవాడు. సో అక్కడ మానసి గంగా దగ్గర చైతన్య మహాప్రభు కూడా గోవర్ధన పరిక్రమ చేసేటప్పుడు మానసి గంగా నుంచే చేసేవాళ్ళు అనమాట. సో అక్కడ హరిదాస్ హరిదేవుడి టెంపుల్ ఉంటుంది. బృందావనంలో 4 సైడ్లు కృష్ణుడు విస్తరించి ఉంటాడు. సో మధురలో ఆయన కేశవదేవుగా ఉంటాడు, గోవర్ధన్లో హరిదేవుగా ఉంటాడు, తర్వాత బలదేవ్, తర్వాత ఇంకొకటి. సో ఈ విధంగా 4 దిక్కులకి 4 దేవులు ఉంటారు అనమాట. కేశవదేవ్, హరిదేవ్, బలదేవ్, ఇంకొకటి ఉంటారు. సో అట్లనే శివుడు కూడా 4 దిక్కులుగా రక్షణ చేస్తుంటారు. గోపేశ్వర్ మహాదేవ్, భూతేశ్వర్ మహాదేవ్, మధురలో భూతేశ్వర్ మహాదేవుగా ఉంటారు శివుడు. సో ఆ విధంగా 4 సైడ్ల నుంచి ఆయన రక్షిస్తుంటాడు. ఆయన క్షేత్ర పాలకుడు అనమాట. సో అదేవిధంగా కృష్ణుడు కూడా చుట్టూ ఈ విధంగా బలరాముడుగా, కేశవుడుగా, హరిదేవుగా ఉంటాడు. అక్కడ హరిదేవ్ మందిరానికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రదక్షిణ చేసుకొని అక్కడ భగవంతుని దర్శించుకొని స్టార్ట్ చేస్తారు. మానసికంగా హరిదేవ్ టెంపుల్ 2 పక్క పక్కనే ఉంటాయి అన్నమాట. సో అక్కడ ప్రదక్షిణ చేసుకొని మనం అక్కడ స్టార్ట్ చేసి ప్రదక్షిణ మళ్ళీ చుట్టూ తిరుక్కొని అది మధ్యలో ఉంటుంది అన్నమాట. సో మొత్తం గోవర్ధన పరిక్రమ ఎన్ని కిలోమీటర్లు తెలుసా మీకు? 23 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. సో అది ఎప్పటి నుంచో అంటే చాలా పెద్దగా ఉండేది. అది స్టోరీ ఎలా ప్రకటితమైందని చూసినట్లయితే సాల్మలి దీపంలో ఉండేదన్నమాట. ఇది సాల్మలి దీపంలో. మనదేం దీపం ఇది? జంబూ ద్వీపే భర్తవర్షే భర్తకండే అని చెప్పుకుంటాం కదా. జంబూ దీపంలో ఉన్నాం మనం. ఈ యొక్క గోవర్ధన పర్వతం సాల్మలి దీపంలో ఉండేది. అయితే మనకి సప్త ఋషుల్లో బ్రహ్మదేవుడి యొక్క పుత్రుల్లో పులస్య అనేటువంటి ఋషి సో కాశీలో తపస్సు చేసుకుంటుండేవాడు. సో ఆయన ఒకసారి ఈ యొక్క వెళ్ళి ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారి గిరి గోవర్ధన యొక్క తండ్రి ఎవరో తెలుసా? ద్రోణాచలం పర్వతం ఉంది కదా, అరుణాచలం అంటారు ఇక్కడ, అక్కడ ద్రోణాచలం. అట్లనే హిమాలయం అక్కడ నార్త్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ద్రోణాచలంలో ఆ ద్రోణాచల పుత్రుడే గిరి గోవర్ధన్. సో ఆయన ద్రోణాచలం దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు సో నేను కాశీలో ఉన్నాను, అంతా గంగా పవిత్రంగా బాగా ఉంటుంది, కానీ నేను తపస్సు చేసుకోవటానికి ఒక ఎత్తైన కొండ లేదు, నాకు ఒక పండి అండి అంటాడు. ఓ చాలా ఉన్నాయి తీసుకెళ్ళి. అయితే ఈ గిరి గోవర్ధన్ తీసుకెళ్ళలేదు, ఆయన చిన్న ఆయన, ఇంకా ఈయన తప్ప వేరే. సో కాబట్టి మళ్ళీ ఆయన కోపడుతుందని సరే తీసుకెళ్తానని తప్పదనేసి ఏం చేస్తారు. సో అయితే ఒక కండిషన్ మీద వస్తానని గోవర్ధన్ అంటాడు. ఏమంటాడంటే, సో నేను వస్తాను నీతోటి, కానీ నువ్వు తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఎక్కడైనా పెడితే నేను ఇంకా అక్కడి నుంచి కదలను, నువ్వు ఎక్కడి వరకు తీసుకెళ్తే అక్కడి వరకు నేను వస్తాను, మళ్ళీ ఒకసారి భూమి మీద పెడితే నేను మళ్ళీ ఇంకా కదలను అని. సరే అంటాడు. సో పులస్యముని ఏం చేస్తాడు, ఆయన తీసుకొని బృందావనం మీదుగా కాశీ వెళ్తూ ఉంటాడు. సో అయితే దైవవశాత్తు గోవర్ధన్ ఆయన కూడా దివ్యశక్తి కలిగిన వాడు కాబట్టి సో ఏం చేస్తాడు, ఆయనకి నేచర్ కాల్ అంటే మూత్రానికి వెళ్ళడానికి ఏ విధంగా ఎమర్జెన్సీ అయింది అనమాట. సో కాబట్టి ఏం చేస్తాడు, ఆయన భూమి మీద పెట్టేసి గోవర్ధన వెళ్ళేసి ఆయన స్నానం చేసి వచ్చేస్తాడు అనమాట, శుభ్రం చేసుకొని. సో అప్పుడు గోవర్ధన్ ఎత్తుతుంటే లేవట్లేదు. నేను ముందే చెప్పేశాను కదా, ఎక్కడ పెడితే అక్కడే ఉంటాను, నేను కదిలేదు అంటాను. సో ఆ విధంగా బృందావనంలో ఆగిపోతారు అనమాట. కృష్ణుడు ఇక్కడ అవతరిస్తున్నారని తెలుసు కాబట్టి ముందే. సో ఆ విధంగా గోవర్ధన పర్వతం అక్కడ ఉంటుంది. అయితే ఆయన పులస్యముని శపిస్తాడనమాట.
కోపం ఎప్పుడు ఎవరికి వస్తుంది తెలుసా? సాధువులకు కోపం వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? వాళ్ళు బాగా తపస్సు చేస్తారు కాబట్టి. ఎవరైతే సాధువులు విష్ణువు గురించి తపస్సు చేయారో వాళ్ళందరికీ కోపం వస్తుంది. ఎవరైతే విష్ణు ప్రీత్యర్థం తపస్సు చేస్తారో వాళ్ళ కోపం రాదు. అట్లే దుర్వాసముని కూడా కోపడతారు కదా అంబరీష్ మహారాజ్ మీద. ఆయన శివుడి గురించి, అంటే శివ అంశ ఆయన. సో ఎవరైతే విష్ణు ప్రీత్యర్థం చేస్తారంటే సొంత ప్రయోజనాల కోసం చేస్తారో వాళ్ళకి కోపాలు వస్తాయి. కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, మాత్సర్యం ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో మనకి అజ్ఞానంలో ఒకటి క్రోధం అన్నమాట. సో బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించినటువంటి ఈ లోకంలో 5 అజ్ఞాన ఆవృత్తులు ఉంటాయన్నమాట. సో ఏంటంటే మొదటిది తమస్సు, రెండోది మోహము, మూడోది మహామోహము, తర్వాత తామిశ్రము, తామిశ్రము. తమస్సు అంటే మన యొక్క స్వరూపాన్ని మర్చిపోవటం. ఏంటి మన స్వరూపం? మన యొక్క స్వరూపం ఏంటి? ఆత్మ. తప్పు. ఇంకా అంటే కొంతవరకు రైట్, కానీ ఇంకా ప్లస్ ఇంకా చెప్పాలి. దేవుడు అంశ. నిత్యదాస్, మనం కృష్ణుడి యొక్క సేవకులు. హనుమంతుడి యొక్క స్వరూపాన్ని అడిగాడు ఎవరు? రావణాసుడు. ఎవరు మీరు అని. ఏమని చెప్పాడు? రాముడి యొక్క దాసుని అన్నాడు. అంటే నీవు భగవంతుడి యొక్క సేవకుడు అని చెప్తే నీ స్వరూపం కరెక్ట్. కృష్ణదాస్, రామదాస్, గోవిందదాస్ అని పేర్లు ఎందుకు ఇస్తారు? అందుకే ఇస్తారు. గురువు మన స్వరూపాన్ని మనకి ఇచ్చేస్తారు. నువ్వు ఫలాని దాసుడు అని. సో మనం దాంట్లో ఉంటే మన స్వరూపం. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం? లేదే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇన్ఛార్జిని, భోక్తని, ఆంధ్రప్రదేశ్ నియామకుని, భారతదేశ నియామకుని, భూలోక నియామకుని, 14 లోకాల నియామకున్నటువంటి. సో ఇలాంటి కోరికలతో మనం వస్తాం అన్నమాట. భోగ ఐశ్వర్య అంటే ఇచ్ఛ అన్నటువంటి దాంట్లో వస్తాం. అందుకే ఇచ్ఛాద్వేష సముత్తేన మనకి 2 లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఈ లోకంలోకి వచ్చినాక ఇచ్ఛ. ఏమి ఇచ్ఛ? భోగించాలని, ఈ లోకానికి అధిపతి కావాలనేటువంటి కోరిక, భోగించాలని, ఆనందించాలి. ద్వేష, ఎవరి మీద ద్వేషం? కృష్ణుడి మీద. నువ్వెందుకు, నేను కూడా అట్లే ఎంజాయ్ చేస్తాననేటువంటి ద్వేషం. అంటే ఎవరి మీద? కృష్ణుడి మీద ద్వేషం. సో కృష్ణ భక్తుల మీద ద్వేషించినట్లయితే కూడా మనం కృష్ణుని ద్వేషించినట్లే అన్నమాట. సో కాబట్టి మనం కృష్ణుడి మీద కానీ ఎవరి మీద, ఏ జీవి మీద మన ద్వేషం ఉన్నా సరే అది కృష్ణుడి మీద ద్వేషం ఉన్నట్లే. ఎందుకంటే ప్రతిది కూడా భగవంతుడి యొక్క అంశగా. దాంతో మాత్రాన మనం రక్షించుకోవద్దు, పులిని ద్వేషించవద్దు, పులిని గౌరవించుకోవాలని లేదు. సో దానికి ఏ విధంగా గౌరవం ఇవ్వాలో ఆ విధంగానే మనం గౌరవించాలి. సో కాబట్టి ఇచ్ఛాద్వేషాలు అనేవి ఉంటాయన్నమాట. ఒకటి తమస్సు అంటే మన స్వరూపాన్ని మర్చిపోవడం. సో మన స్వరూపం, మనం కృష్ణుడి యొక్క దాసుల్ని, రామదాసుల్ని, కృష్ణదాసుల్ని అని మర్చిపోయి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? మనం ఈ శరీరం అని భావిస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ శరీరం అని భావించినాం కాబట్టి ఈ శరీరంతో దాన్ని మోహము అంటారు. సో తర్వాత ఈ శరీరం అనుకున్నాం కాబట్టి శరీరము భోగించాలని కోరుకుంటాం అన్నమాట. భోగించాలనేటువంటి, ఆనందించాలంటే కోరిక రావటాన్ని దాన్ని మహామోహము అంటారు. మీరన్నీ విన్నారు కదా, మోహము మహామోహం పదాలని మనం వాడుతూ ఉంటాం. అరే మూర్ఖుడా అంటాం. అర్థం ఉంది దాంట్లో, చాలా వేదిక మీనింగ్ చాలా ఉంది. మోహంలో పడుకో అంటాం. కాలేజీ పోతున్న వీడు మోహంలో పడిపోతాడు అంటే మనం శరీరం అని భావించాం కాబట్టి సో శరీరంతో ఆనందిద్దామని ప్రయత్నిస్తాం. మోహము మహామోహం అని. సో కాబట్టి భోగించాలనే కోరికనే మహామోహము అన్నాం. ఓకే. సో తమస్సు, మోహము, మహామోహం. తమస్సు అంటే స్వరూపాన్ని మర్చిపోవటం, మోహం అంటే శరీరంతో ఐడెంటిఫై చేసుకోవటం, మహామోహం అంటే శరీరంతో భోగించాలని కోరిక. తర్వాత తామిశ్రము అంటే ఈ భోగించాలనేటువంటి కోరిక, భోగించడంలో వచ్చేటువంటి అడ్డంకుల వల్ల మనకి క్రోధం అనేది వస్తుంది. తామిశ్రం అంటే కోపం అన్నమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ పురుషమునికి ఏమొచ్చింది? కోపం వచ్చింది అనమాట. సో కాబట్టి నేను నిన్ను శపిస్తున్నాను, రోజు రోజుకి నువ్వు ఆవగింజంతా క్షీణించిపోతావు, భూస్థాపితం అవుతావు అని చెప్తాను. సో ఆ విధంగా సరే ఓకే మంచిదే అనుకుంటాడు గిరిరాజు. ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క భక్తులకి ఏం కాదన్నమాట, అవన్నీ కూడా బోన్సే అనమాట. సో ఆ విధంగా తామిశ్రము, తామిశ్రం అంటే ఈ భోగాలు పొందినటువంటి భోగాలు పోతే తానే మరణించాననేటువంటి భావన కలిగటాన్ని తామిశ్రము. సో మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో 3వ స్కందంలో 12వ అధ్యాయంలో 2వ శ్లోకంలో ఉంటుంది అన్నమాట. బ్రహ్మదేవుడు ఈ లోకంలో మొదటి సృష్టి ఇదే అనమాట. అన్నిటికన్నా ముందు 5 అజ్ఞాన ఆవృత్తులను సృష్టించారు.
సో దీని ద్వారా మనం రాగానే ఇమీడియట్గా తమస్సులో పడిపోతాం, మన యొక్క స్వరూపాన్ని మర్చిపోతాం. సో కాబట్టి ఇది బాగుంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే. సో ఆ విధంగా పులశముని ఆయన శపించి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. ఆ విధంగా గిరి గోవర్ధన్ అక్కడ ఉంటాడు. సో అయితే అక్కడ రాధాకృష్ణుల యొక్క లీలలకి ఆధారమై ఉంటాడు అనమాట. సో ఆ విధంగా గిరిరాజు యొక్క ప్రకటన అవుతుంది, ప్రకటన బృందావనంలో అవుతుంది అనమాట. కోర్స్ మనం ఎక్కువ బ్యాక్గ్రౌండ్ పోతే ఇంకా టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి. సో ఆ విధంగా మానసి గంగ నుంచి మనం ముందుకు వెళ్తుంటే గోవింద్ కుండ్ వస్తుంది అనమాట. ఏమొస్తుంది? గోవింద్ కుండ్. సో అక్కడ మనకి మాధవేంద్ర పురి అనే శుద్ధ భక్తులు ఉంటారు అనమాట. అక్కడ ఆయన తపస్సు చేసుకున్నారు. ఆచరణ అంటే చైతన్య లీలలో మాధవేంద్ర పురి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క గురువు అనమాట. సో చైతన్య మహాప్రభు యొక్క గురువు ఎవరో తెలుసా? ఈశ్వరపూరి. ఈశ్వరపూరి యొక్క గురువు మాధవేంద్ర పూరి. సో ఆయన అక్కడ భజన చేసుకుంటారు, భజన కుటీర ఆయన ఉంది. సో ఆ యొక్క గోవింద్ కుండులోనే సురభి కుండ్, సురభి. సో అక్కడే కృష్ణుడికి యొక్క అభిషేకం చేస్తారు గోవుతోటి, సురభి గోవుతోటి. సో వచ్చేసి ఇంద్రుడు ఆ యొక్క కృష్ణుడికి అభిషేకం చేసి, ముఖ్యంగా మొత్తం కూడా దేవతలతో సహా వచ్చేసి అభిషేకం చేస్తారు. ఆవు ఏమో సురభి ఆవు తన పాలతోటి అభిషేకం చేస్తుంది. గోపబాలులంతా కూడా తర్వాత చూస్తారు అన్నమాట, ఆశ్చర్యం చెందుతారు కృష్ణుడికి ఇలా పూర్తి చేస్తుంది. సో ఆ విధంగా ఇంద్రుడు అక్కడ కృష్ణుడికి గోవింద అన్నటువంటి నామాన్ని ఇస్తారు. కృష్ణుడికి ఎవరిచ్చారు ఈ పేరు? గోవింద అని ఇంద్రుడు ఇచ్చారు స్వయంగా. గో అంటే ఆవులు, ఇంద అంటే ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు అన్నమాట. గోవులకి ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు, గోవుల్ని రక్షించేవాడు, కాబట్టి గోవిందుడు. సో కాబట్టి బృందావన వాసులను అందరినీ కూడా రక్షించేది కృష్ణుడు, కాబట్టి గోవిందుడు అనే పేరు ఇంద్రుడు ఇచ్చాడు. అఫ్ కోర్స్ ఎన్ని కృష్ణుడికి ఉన్నటువంటి పేర్లే, కానీ దీనిలో భాగంగా ఆయన ఇస్తాడు. సో ఆ విధంగా ఇంద్రుడి యొక్క గర్వాన్ని అనుస్తారు. అదేవిధంగా బృందావన వాసులందరూ కూడా రక్షిస్తారు, వాళ్ళందరూ కూడా ఆనందాన్ని ఇస్తారు. సో ఆ విధంగా గోవింద కుండ నుంచి ముందుకు పోతే మనకి ఇంకా పూచిరీక లోట అంటే హనుమంతుడు అక్కడ తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. ఓకే. సో అక్కడ కూడా కుండలు ఉంటాయి, అక్కడ నీళ్లు చల్లుకోవచ్చు. అప్సర కుండ అని ఉంటుంది. సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ అంటే హాఫ్ అయిపోయింది, 1/4 అయిపోయింది ఇప్పుడు పరిక్రమ. దాని నుంచి మళ్ళీ ఇలా వెళ్తే మళ్ళీ మానసి గంగ దగ్గరికే, మానసి గంగ టచ్ కాకుండా ఆ భాగం నుంచి వెళ్తామన్నమాట. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వస్తుంటే మనకి కుసుమ సరోవర్ అని వస్తుంది అన్నమాట. కుసుమ సరోవర్ వస్తుంది. సో ఆ విధంగా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళేసి మళ్ళీ అల్టిమేట్గా రాధాకుండ దగ్గరికి వస్తాము. రాధాకుండ శ్యామకుండ అని ఉంటాయి, అవి రెండు కూడా వస్తాయి. అక్కడ రాధాకుండ శ్యామకుండలో స్నానాలు చేసుకోవచ్చు, దర్శనం చేసుకోవచ్చు, పూజలు చేసుకోవచ్చు. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మానసి గంగ దగ్గరికి వస్తాము. ఈ మానసి గంగ దగ్గర సో ఎన్నో లీలలు జరిగినాయి అన్నమాట. కృష్ణుడు ఒక బోట్ ఫెస్టివల్. యాక్చువల్గా మానసి గంగ అంటే కృష్ణుడు తన మనస్సుతోటి ప్రకటింపజేస్తాడు. సో నందమహారాజు ఒకసారి వింటాడనమాట. సో హరిద్వార్కి వెళ్ళి నేను గంగలో స్నానం చేసి రావాలి, గంగ పుట్టింది హరిద్వార్ దగ్గర కదా, నార్త్ ఇండియాలో అని అనుకుంటాను. అవన్నీ కొంచెం ఆ పండ్లను తగ్గించాలి, అల్టర్ మీద పెడుతున్నారు, లోన పెట్టాలి. మీరు తీయండి, కొన్ని అట్టి పండ్లు అవి తీయండి, అలా అంటే గోవర్ధన్ కూడా తీసేయండి. సో ఆ విధంగా రాధాకుండ్ శ్యామకుండ్ దర్శనం చేసుకోవచ్చు మనం అక్కడ. ఆడ నుంచి మళ్ళీ మానసి గంగ వస్తే అక్కడ మానసి గంగలో స్నానం చేయాలని, మామూలుగా గంగలో స్నానం చేయాలని మనకి నందమహారాజ్ కి ఒకసారి కోరిక కలిగింది అనమాట. హరిద్వార్ వెళ్ళాలంటే కృష్ణ అంటాడు, మీరు అంత దూరం పోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ గంగనే నేను పిలుస్తాను అంటాడు. సో గంగని ప్రకటితం చేస్తాను. కృష్ణుడు మనసులోనే, తన మనసు నుంచి పుట్టింది కాబట్టి మానసి గంగ. సో అయితే నందమహారాజు, వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్, ఇది మానసికంగా నేటలా అంటాడు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఒక గరుడు దేవుడు ఒక పాముని తన ఆహారంగా తీసుకెళ్తూ ఉంటే యాక్చువల్గా అక్కడ టచ్ అవుతుంది దాని యొక్క తోక. ఇమీడియట్గా దానికి గంగ నీళ్లు స్పర్శించింది కాబట్టి వైష్ణవ అంటే వైకుంఠ రూపం వస్తుంది. అది సాక్షాత్గా నందమహారాజు ఎదురుగానే అది వైకుంఠం వెళ్తుంది. సో ఇది ప్రూఫ్ అనేసి గంగా అనే పవిత్రమైనది అనేసి గంగా జలం అనేసి
ఆ విధంగా ఇమీడియట్గా వాళ్ళందరూ కూడా గంగలో దూకి ఆ యొక్క మానసిక గంగలో స్నానం చేస్తారు. సో ఆ విధంగా మానసికంగా ఎంతో పవిత్రమైంది అక్కడ నిత్యం మనం పూజలు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో అదేవిధంగా కృష్ణుడు కూడా ఎన్నో గోపికలందరూ కూడా రోజు వెన్నకుండలన్నీ కూడా నెత్తిన పెట్టుకొని మధుర వెళ్ళేటప్పుడు మానసికంగా దాటిపోవాలి. అక్కడ ధాన్ ఘాటి అని ఉంటుంది, అంటే కృష్ణుడు గోపికల దగ్గర ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తుండేవాడు. బృందావన వనవిహారి అనేసి, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా ట్యాక్స్ కట్టాలి అని. సో అనేక లీలలు చేస్తారన్నమాట. చాలా మానసికంగాలో మనం అక్కడ శివుడు కూడా ఉంటాడు. సకలేశ్వర్ మహాదేవ్ అంటారు అనమాట. సకలేశ్వర్ మహాదేవ్ అంటారు. సో అక్కడ సనాతన గోస్వామి కూడా మనకి దర్శనమిస్తారు. ఆయన భజన చేసుకుంటారు అక్కడ. అక్కడ ఒక లీల ఉంటుంది అనమాట. సనాతన గోస్వామి ఎవరో శివుడి గురించి తపస్సు చేస్తారన్నమాట. ఒక బ్రాహ్మణుడు తపస్సు చేస్తే ప్రపంచంలోని అతి విలువైంది నాకు కావాలి అని కోరుకుంటాడు. ప్రపంచంలో అతి విలువైంది నా దగ్గర లేదు. ఒక ఆయన దగ్గర ఉన్నాడు, బృందావనంలో మానసి గంగ దగ్గర ఉంటాడు సనాతన గోస్వామి అని, ఆయన్ని అడగండి అంటారు. సో ఆయన దగ్గర వచ్చి అడుగుతారు, ఇట్లా నేను శివుడి కోసం ప్రార్థన చేస్తే శివుడు ప్రత్యక్షంగా చెప్పాడు, సో మీ దగ్గర ఉందంట ప్రపంచంలోని అతి విలువైంది అంటే. సో అప్పుడు సనాతన గోస్వామి ఓ అవుజా అయితే తీసుకోండి అక్కడ ఉంటుందని చూస్తే చెత్తకుండి దగ్గర చింతామణి అని ఉంటుందండి. తెలుసా చింతామణి అంటే? టచ్ స్టోన్ అంటారు. ఏది కోరితే అది ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా బంగారం టచ్ చేస్తే అది స్టూల్ అంతా కూడా బంగారం అయిపోతుంది అనమాట. బంగారం అయిన ఇల్లంతా కూడా బంగారం. సో అది ఆయన తీసుకొని పోతాడు హ్యాపీగా. 3 రోజుల తర్వాత డౌట్ వచ్చింది అనమాట. అరే ఇది విలువైంది అయితే ఆయన ఎందుకు ఆడ పడేసిండు అనేసి, దీనికన్నా విలువైంది ఏదో ఉంది, నన్ను చీటింగ్ చేస్తుంది అనేసి, మోసగిస్తున్నా అనేసి వచ్చి, స్వామీజీ నేను అసలైంది విలువైంది ఇమ్మన్నాను, నాకు ఇది కాదు కావాల్సింది, మీరు ఏదో దాస్తున్నారు, నాకు ఒరిజినల్ది కావాలి అంటున్నాడు. ఇంకేదో విలువైంది ఉంది, దీనికన్నా గొప్పది ఉంది అంటే, సరే మీకు కావాలంటే తీసుకుపోయి మానసికంగా వేసి స్నానం చేసి అందిస్తాను. అప్పుడు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే. అప్పుడు హరి నామాన్ని ఇస్తారు, అంటే హరిని ఇస్తారు, కృష్ణుని ఇస్తారు. సో నామ చింతామణి కృష్ణ చైతన్య రస విగ్రహ నిత్యముక్తో పూర్ణశుద్ధో అభిన్నత్వాత్ నామనామి. గురువు మనకి నామాన్ని ఇస్తున్నాడంటే ఏమి ఇచ్చినట్లు? కృష్ణుని ఇచ్చాడన్నమాట. సో కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క నామము, భగవంతుడు అభిన్నం అన్నమాట. సో కాబట్టి మనం దీక్ష తీసుకున్నామంటే ఏం జరిగింది? మన దగ్గర ఎవరున్నారు? కృష్ణుడు ఉన్నాడు. సో మరి అది మనకి అనుభూతం అవుతుందా? ఎంతమందికి అనుభూతం అవుతుంది దీక్ష తీసుకుంటే మనం కృష్ణుని పొందినట్టు? సో అందరికి అప్పుడే అర్థం కాదు. దీక్ష తీసుకొని ఉంటాం కానీ మళ్ళీ మనకి కారు కావాలి, మంచి హస్బెండ్ కావాలి, మంచి వైఫ్ కావాలి, ధనం కావాలి, జనం కావాలి, సుందరి కావాలి, ఈ లోకంలో మళ్ళీ ఐఏఎస్ జాబ్ కావాలి, ఇంజనీర్ కావాలి, డాక్టర్ కావాలి, అన్ని కోరికలు ఉంటాయి. శాస్త్రం ప్రకారం 12 సంవత్సరాల వయసు వస్తే మనం దీక్ష తీసుకోవచ్చు. సో మా దగ్గర ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అనమాట, 11 సంవత్సరాలకే దీక్ష తీసుకున్నాడు. సో అలా మనం చిన్న వయసులోనే భగవంతుని శరణాగతి అయ్యి కృష్ణుని పొందవచ్చు అనమాట. సో ఆ విధంగా కృష్ణ నామాన్ని గురువు మనకి ఇచ్చారంటే మనం కృష్ణుని పొందినట్లే. సో ఆ విధంగా మనకి భగవంతుని ప్రత్యక్షంగా భగవంతుడి యొక్క దీక్ష తీసుకున్నామంటే మనం వైకుంఠానికి వీసా దొరికినట్టు, భగవంతుడి యొక్క ధామం వెళ్ళటానికి అవకాశం ఏర్పడింది అనమాట. సో ఆ విధంగా మానసికంగా అక్కడ లీలలన్నీ కూడా జరుగుతాయన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనము ఈరోజు విశేషంగా గోవుని, బ్రాహ్మణుని, గోవర్ధన్ని పూజించడం ద్వారా కృష్ణుడిని సంతోషపరుస్తామన్నమాట. ఇప్పుడు 56 ఐటమ్స్ ఎక్కడ పెడతారో టేబుల్ వేయాలి. మరి ఇక్కడ మూలకు ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, ఉన్నాయా ఇంకా? సో స్టీల్ టేబుల్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు స్టీల్ టేబుల్ ఉంటుంది, అది బయట 2 ఉన్నాయి కదా, కొత్తవి 2 ఉన్నాయి, 1 2 అది వేస్తే సరిపోతుంది. స్టీల్ టేబుల్ వేస్తే సరిపోతుంది. సరే ఓపెన్గా పెట్టినా కూడా స్టీల్ టేబుల్ కావాలి. సో ఇది అనమాట గోవర్ధన్ పూజ. సో మనం ఈరోజు మొదటిసారి ఇస్కాన్ ఖమ్మంలో శ్రీనగర్ కాలనీలో పూజ చేసుకున్నాం. సో ఎంతో శుభకరమైనటువంటిది. సో మీ అందరు కూడా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట, ప్రత్యక్ష దైవం అంటారు. సో గోమాత బ్లెస్సింగ్ ఇస్తున్నట్లయితే మనం అందరం కూడా కృష్ణ చైతన్యంలో ఎదగొచ్చు అనమాట. కొద్దిసేపు కీర్తన చేద్దాం.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Haraya Nama Krishnaya Namaya Namaha, Hari Haraya Nama Krishnaya Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha, Yadavaya Madhavaya Gopal Govinda Ram Madhusudana, Gopal Govinda Ram Giriraj Gopinath Madhana Mohana, Giriraj Gopinath. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ఓకే, ఈ విధంగా వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడు సో అందరికి గోవర్ధన పూజించాలని ఆ నైవేద్యాలన్నీ తీసుకొచ్చి కృష్ణుడికి పెట్టారన్నమాట. అక్కడ గోవర్ధనికి అర్పణ చేస్తారు. సో మనం బృందావనం వెళ్తే యొక్క గిరి గోవర్ధన రోజు అన్ని చోట్ల సో వీలైనంత మంది చుట్టూ గోవర్ధన పర్వతం చుట్టూ కూడా 22 కిలోమీటర్ల చుట్టూ ఎవరికి ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ సో భగవంతుడికి వస్త్రంతో ఫస్ట్ పాలతోటి అభిషేకం చేస్తారు, తర్వాత వస్త్రంతో అలంకరణ చేస్తారు, పూలతోటి చేస్తారు, అలంకరణ చేస్తారు, తర్వాత వాళ్ళు వండినటువంటి నైవేద్యాలన్నీ కూడా పెడతారు. సో సో కొంతమంది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు లెగిస్తే వాళ్ళు టేబుల్ వేస్తారు. సహకరించండి. ఆ స్టూల్ తీయండి ఫస్ట్. ఓకే, వేరే తీయండి, తీసుకొని లోనికి పోండి, ఆఫీస్లోకి వెళ్ళిపోండి. సో ఆ విధంగా ఆ నైవేద్యాలన్నీ పెట్టినప్పుడు సో కృష్ణుడు స్వయంగా ఏం చేస్తారు, సో కృష్ణుడు ప్రకటితమైంది కాబట్టి గోవర్ధను స్వయంగా ప్రకటితమై అన్ని కూడా తినేస్తారు అన్నమాట. సో తినేసినప్పుడు ఇంకా కావాలన్నప్పుడు అనియోర్ అని అంటారు. సో అందుకే మనం పరిక్రమ చేసేటప్పుడు గోవింద కుండ దగ్గర ముందుకు వెళ్ళగానే అనియోర్ అని ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ యొక్క ఊరి పేరే అనియోర్ అంటారు. గోవర్ధను ప్రకటితమైనటువంటి ప్రదేశం అనమాట. సో ఆ విధంగా అనియోర్ అన్నటువంటి ప్రదేశంలో అక్కడ ప్రకటితమై తిన్నారనమాట. గోవర్ధన్ పూజ అన్ని కూడా జరుగుతాయన్నమాట. సో అయితే ఈ గోవర్ధన్ని మరి ఎవరు తెచ్చుకోవచ్చు, ఎవరు పూజించవచ్చు అంటే మనం వెళ్ళి అక్కడ గోవర్ధన్ శిలను తెచ్చుకోవటం ఉండదు అనమాట. సో ఎవరైనా బ్రజవాసి ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కొంత మనం దక్షిణ ఇస్తే, వాళ్ళు ఇస్తే మనం గోవర్ధన్ శిలను తెచ్చుకోవచ్చు. మనం దొంగిలించుకొని తీసుకురాకూడదు, అరిష్టం అవుతుంది. సో కాబట్టి అర్హత ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం గోవర్ధన్ తెచ్చుకోవాలి. అది కూడా బ్రజవాసులు చేతి నుంచి తీసుకోవాలన్నమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు 24 గంటలు అక్కడే ఉంటారు, ఎంతో భగవంతుడి ప్రీతిపాత్రులు కాబట్టి సో వాళ్ళు ఇస్తే ఓకే అన్నమాట. సో ఆ విధంగా బృందావనంలో ముఖ్యంగా చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఆ యొక్క గోవర్ధన్ని పూజించేవాళ్ళు.
ఆయన 24 గంటలు తన గోవర్ధన శిలను పట్టుకొని తిరుగుతుండేవాడు అన్నమాట. సో అయితే చైతన్య మహాప్రభు అంతకాలంలో అంటే 48 సంవత్సరాలప్పుడు ఆయన యొక్క పాస్ టైమ్స్ కంప్లీట్ చేసేటప్పుడు ఆ గోవర్ధన శిలని రఘునాథ గోస్వామికి ఇస్తారు అన్నమాట. సో ఆ రఘునాథ్ గోస్వామి ఏం చేస్తారు, గోవర్ధన పర్వతం దగ్గర రాధాకుండ్ శ్యామ్ కుండ్ దగ్గర ఉంటారు అన్నమాట. ఆ రాధాకుండ్ దగ్గర ఉండి ఆయన భజన చేసుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనకి ఆచార్యులు అనేటువంటి షడ్ గోస్వాములందరూ కూడా గోవర్ధన్ అనేది ఆధారం అని చెప్పొచ్చు. వాళ్ళందరికీ ఆశ్రయం ఇచ్చినటువంటిది గోవర్ధన పర్వతం. అట్లనే బ్రజవాసులందరూ కూడా ఆశ్రయమైనటువంటిది. సో అక్కడ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి నిత్యము రాధాకుండ్ దగ్గర సేవ చేస్తూ సో అక్కడ ఉండేవాడు అనమాట. సో ఆయన రోజుకి ఎంతో తపస్సు చేసేవాడు, ఎన్నో మాలలు చేసేవాడు అనమాట. 128 మాలలు, అలా 128 మాలలు. అంటే మనకి హరిదాస్ ఠాకూర్ అని ఉన్నారు కదా, ఆయన రోజు 192 మాలలు చేసేవాడు. గోస్వాములందరూ కూడా ఆ విధంగా ఎంతో తపస్సు చేస్తూ నిత్యము జపం చేయటం, అక్కడ 24 గంటలు అఖండ హరినామ సంకీర్తన నడుపుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇది గోవర్ధన్ అంటే రాధాకుండ దగ్గర రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి యొక్క ప్రదేశంలో ఆయన యొక్క సమాధి మందిర్ దగ్గర 24 గంటలు అఖండ హరినామ సంకీర్తన జరుగుతుంది. అందరు గోస్వాములు కూడా ఉండేవాళ్ళు అక్కడ, ముఖ్యంగా రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి అక్కడ ఉంటారు. అయితే ఒకసారి రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఎంతో ప్రీతిపాత్రుడు, మంచి శుద్ధ భక్తుడు అనమాట. ఆయన భజన చేసుకుంటూ ఉంటే, జపం చేసుకుంటే ఒకసారి స్వయంగా ఆయన ఏమి కుటీర్ లేదనమాట. ఆయన స్వయంగా రాధారాణియే తన యొక్క శారీ తోటి ఎండదాలుకుంటూ చేస్తుంది. సో అయితే మనకి గోస్వాములలో పెద్దవాడు సనాతన గోస్వామి రోజు 23 కిలోమీటర్ల గోవర్ధన పరిక్రమ చేసేవాళ్ళు అనమాట. రోజు మనం సంవత్సరానికి ఒకసారి చేస్తున్నావా కనీసం? సో మనం ఒకసారి చేసి వస్తే మనం చెప్పుకుంటాం నేను గోవర్ధన పరిక్రమ చేశామని. కానీ సనాతన గోస్వామి రోజు చేసేవాడు. సో అయితే ఆ విధంగా సనాతన గోస్వామి పరిక్రమ చేసుకుని వస్తుంటే రాధారాణి ఎండ తగలకుండా ఆయనకి శారీ పట్టుకొని ఉంటే, కొంగులు పట్టుకొని ఉంటే, అప్పుడు సనాతన గోస్వామి చూస్తాడు. ఇదేంటి తర్వాత చెప్తారనమాట. మనం రాధాకృష్ణుల సేవ చేయాల్సింది పోయి మనం రాధాకృష్ణుల యొక్క సేవని తీసుకుంటున్నాం, ఇది మంచిది కాదు, మీరు ఖచ్చితంగా ఒక కుటీరం ఏర్పాటు చేసుకోండి, మీరు భజన చేసుకోండి అంటారు. సో ఆ విధంగా ఆయన యొక్క భజన కుటీరం అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారు. సో ఆ విధంగా రాధాకుండ దగ్గర రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి కుటీరం ఉంటుంది. సో భజన కుటీర్ అంటారు. అక్కడ 24 గంటలు అక్కడ ప్రత్యేకంగా పూజలు అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇంకొక పాస్ టైం ఏంటి అంటే, ఒకసారి రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఆ విధంగా జపం చేసుకుంటూ ఉంటే ఒక పులి వచ్చి నీళ్ళు తాగుతుంటుంది అక్కడ. సో అప్పుడు మరి రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామిని అటాక్ చేస్తుందామని ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు రక్షించాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది? కృష్ణుడిది. సో కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు, సో రాముడు వేషం వేసుకొని బాణం పెట్టుకొని రెడీగా ఉంటాడు అనమాట. అది పులి ఎప్పుడు గాంట అంటదో ఇల్లు తిరుగుతుందో అప్పుడు బాణం అసలు కదలకుండా వేసేద్దాం. సో సనాతన గోస్వామి ప్రదక్షిణ చేస్తూ మళ్ళీ అది చూస్తుంది, ఇదేంటయ్యా నువ్వు వాళ్ళ సేవ తీసుకుంటున్నావు, మీరు కృష్ణుని సేవ తీసుకుంటున్నావు కానీ, సో అది మంచిది కానీ మళ్ళీ ఆయన్ని చర్చ్ చేస్తే అప్పుడు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామికి కుటీరం అనేది ఏర్పాటు చేసుకుంటారు అనమాట. సో ఆ విధంగా రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఎంతో ప్రియమైనటువంటి భక్తులు అని చెప్పొచ్చు. అందరు గోస్వాములు కూడా చిన్న ప్రియమైన వాళ్ళు. సో రఘునాథ్ దాస్ గోస్వాములు ఈ లీలలు జరుగుతాయి అనమాట, ముఖ్యంగా గోవర్ధన పర్వతం దగ్గర. సో ఈ విధంగా మనకి గోస్వాములందరూ కూడా, ఈ యొక్క సనాతన గోస్వామి ఈ విధంగా 80 సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు కూడా రోజు ప్రదక్షిణ చేస్తుండేవాడు అనమాట. అయితే కృష్ణుడు అన్నాడు, బాబా ఇంకేం చేస్తావు, నువ్వు 80 సంవత్సరాలు వచ్చి నువ్వేం ప్రదక్షిణ చేస్తావు, చాలండి అంటే, లేదు నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నేను ఖచ్చితంగా గోవర్ధన ప్రదక్షిణ చేయాల్సిందే అంటే. సో అప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడంటే, ఆ యొక్క గోవర్ధన శిల మీద నిలబడి ఫ్లూట్ వాయిస్తే ఆయన యొక్క ఫుట్ ప్రింట్స్, కృష్ణుడి యొక్క ఫుట్ ప్రింట్స్ ఆ యొక్క గోవర్ధన శిల మీద పడతాయి. ఆ శిలనిచ్చేసి మీరు దీన్ని ప్రదక్షిణ చేయండి, 4 ప్రదక్షిణలు చేస్తే మీరు గోవర్ధన ప్రదక్షిణ చేసిన ఫలితం దొరుకుతుంది అంట. సో కాబట్టి సనాతన గోస్వామికి ఇచ్చినటువంటి ఆ గోవర్ధన శిల మనం ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా? ఏ టెంపుల్లో ఉంది? తెలియదు ఎవరికి, అందరు కొత్త వాళ్ళే కాబట్టి.
సో రాధా దామోదర్ టెంపుల్. ప్రభుపాదుల వారు మొదట అమెరికా పోకముందు ఉన్నటువంటి టెంపుల్ పేరేంటి? రాధా దామోదర్. ఈ మాసంలో పూజించేటువంటి ఎవరిని మనం? రాధా దామోదర్. అయిపోయింది. ఓకే, మీరే రెడీయా? సో కాబట్టి రాధా దామోదర్ టెంపుల్లో ఉంటున్నాను. సో కాబట్టి ఎవరైతే రాధా దామోదర్ టెంపుల్కి వెళ్ళి 4 ప్రదక్షిణలు చేస్తారో గిరి గోవర్ధన ప్రదక్షిణ ఫలితం వస్తుందన్నమాట. మీరు రోజు లైవ్లో కూడా చూడవచ్చు. ఆ రోజు మంగళహారతి రాధా దామోదర్ బృందావన్ రాధా దామోదర్ టెంపుల్ అని కొట్టండి. సో ఆ విధంగా రాధా దామోదర్ టెంపుల్ లో ఈ యొక్క గోవర్ధన్ శిల ఉంటుంది. ఈ సైజులో ఉంటుంది అనమాట. అది రోజు అక్కడ మంచిగా అప్పుడు మొత్తం కూడా రాధా దామోదర్ అలంకరణ అంతా కూడా గోవర్ధన్ అలంకరణ చేస్తుంటారు. అక్కడ ఎన్నో విగ్రహాలు ఉంటాయి అన్నమాట. చాలా జోడీలు ఉంటాయి రాధాకృష్ణుల యొక్క విగ్రహాలు. సో ఆ విధంగా మనకి గోవర్ధన పూజ బృందావనంలో. అట్లనే గోమహిమ, ఆవుకి ముఖ్యంగా బ్రజవాసులందరూ కూడా బృందావనంలో మొదటి రొట్టె ఎవరికి ఇస్తారో తెలుసా? ఆవుకి ఇస్తారు. రెండో రొట్టె కృష్ణుడికి ఏం వాల్యూ లేదు. రెండో రొట్టె గోమాతకి, సారీ మొదటి రొట్టె గోమాతకి, రెండో రొట్టె సాధువుకి, సో మూడో రొట్టె కృష్ణుడికి. సో కాబట్టి ఫస్ట్ రొట్టెలు తయారు చేసి పక్కన పెట్టుకుంటారు అన్నమాట. ఇది గోవుకి, తర్వాత సాధువుకి, తర్వాత. సో కాబట్టి బృందావనంలో అక్కడ మధుకరి అంటారు. అక్కడ అడుక్కోవటానికి వెళ్తే రోజు కొంతమంది సాధువులు వెళ్తారు అన్నమాట. వాళ్ళకి ముందు తెలుస్తుంది, ఈ పలానా బాబాజీ ఇటు వస్తారు అనేది తెలుసు అన్నమాట. సో వాళ్ళు రోజు చేసినటువంటి వంటల్లో ఫస్ట్ సాధువుకి పక్కన పెడతారు అన్నమాట, తర్వాత గోవులకి ఫస్ట్ పెడతారు. సో కాబట్టి మనం ఈరోజు గోవుకి ఎన్ని చేసినాం అన్ని కూడా తినిపించాలన్నమాట. చేశారా చపాతీలు? ముఖ్యంగా బృందావనంలో ఫేమస్ అన్నమాట, చపాతీలు తినిపిస్తారు. సింపుల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే తినిపించడం కానీ, ఎందుకంటే నార్త్ ఇండియాలో చలిక ఇది కదా, అంత చపాతీలు ఎక్కువ తయారు చేస్తారు. డైలీ చపాతీ ఉంటుంది అక్కడ. ఈ విధంగా బృందావనంలో గోవర్ధన పూజ అన్ని కూడా చేస్తారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ. సో ఇప్పుడు మనం అన్ని ఏర్పాట్లు అయినాయి. ఇప్పుడు ప్రదక్షిణ బయటనేనా? అన్నపూట పూజ చేస్తుంది. అక్కడ ఉంటే బోర్డు అనుకుంటే చూడండి, క్లాత్ ఓపెన్ చేస్తే. సో ఇప్పుడు మనం 2 నిమిషాలు హారతి చేసుకుంటాము. హారతి అయిపోయిన తర్వాత ఆ యొక్క గోవర్ధన పర్వతాన్ని మధ్యలో పెట్టి సో ప్రదక్షిణ చేయొచ్చు. తర్వాత ప్రసాదం ఉంటుంది. గిరి గోవర్ధన్కి జై, శ్రీల ప్రభుపాదకి గౌర ప్రేమానందే. ఆ టేబుల్ ఇక్కడ తీసుకొస్తారు, నిలబడచ్చు. జాగ్రత్త. ఫోన్ ఇస్తారు, ఆ ఫోన్ ఇవ్వండి నాకు. ఫోన్ ఇవ్వండి, ఫోన్ ఇవ్వండి.